Prasad Garu, the head of the Institution Innovation Council, our own coordinator of Indira Gandhi Nation Open University, the world's largest open university with NAC EHS place, Mr. Vamshi Krishna Reddy, very dynamic and most efficient coordinator among all the LSCs of IGNOU in Telangana. I'm glad to address you. And the other faculty members, the academic counselors of IGNOU, and the dear learners of IGNOU, and the proud learners of AV College. Very good afternoon, all of you. Dear learners, you all know very well that the government of India, to encourage the youth and to bring out the innovation and to inculcate creativity and to tap your abilities and skills, they have come with a good organization set up likewise. Institution Innovation. When I see this girl, such a young age, she has started a startup company and she is the CEO of a startup company. She is a great inspiration to all of you. And Prasad, I am sorry, Prasad, who is actually backbone of this program, backbone of this program, and is instrumental in conducting various programs. And CC is coordinator of convener of CC of our college, and this CC taken part in this vertical it was established in 2021 and has been conducting various programs. It is actually initiative of Minister of Education and in collaboration AICT. And this AICT recently got 3 stars for 2 consecutive years, 22-23, and the AIC also selected our center to impart series of lectures, and we have already started and done one program recently, and we also conducted one program under management development program for graduates on recycling of waste management. Actually, this was conducted by, it is a 5-day program conducted by Kotesh Rao from MSME, that is micro, small and medium enterprise. These only to encourage the young students of colleges to start their own startups. And with this, I should appreciate the efforts that are put in by our Prasad, and actually the president of this IAC is Dr. Padma, of our vice principal of our college. They have been doing various programs under this scheme. I wish you all the best, and wish you to conduct more and more programs of this time. Thank you. First of all, good afternoon everybody, and thank you so much, sir. I think Ramesh Garu and Anil Garu and Vamshi Krishna Garu, and thank you so much, and Director Garu kuda. Telugulo chepukundama? I think more comfortable kada? Right. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళంటే పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు, కానీ లాస్ట్లో చూసుకుంటే నేను మీ అందరూ ఒకటే ఏజ్, రైట్? చూస్తే ఏమైనా పెద్దగా అనిపిస్తున్నానా? లేదు కదా, రైట్? సో ఒక వెరీ ఇంటరాక్టివ్గా, లేకపోతే ఒక రకంగా నేను నా స్టోరీ చెప్పుకుంటూ, లేకపోతే మీరు కూడా మధ్యలో మీ స్టోరీ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు చెప్పుకుంటూ, ఒక హోప్ఫుల్ జర్నీ, లేకపోతే అందరికీ ఏదో ఒక కళ ఉంటుంది, లేకపోతే ఏదో ఒకటి సాధించాలి అని ఉంటుంది, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఏదో తిట్లు తినకుండా అయినా ప్రశాంతంగా ఇంట్లో అయినా మనకు కొంచెం గౌరవం ఉండాలంటుంది, ఏదో ఒకటి అయితే అచీవ్ చేయాలని ఉంటుంది, రైట్? సంహౌ అదే కోరికతో కావచ్చు, లేకపోతే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పిరేషన్స్తో నేనైనా ఉంటాను, మీరైనా ఉంటాను, లేకపోతే ఇంకొకరు ఎవరైనా కూడా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా స్టోరీ ఏదైతే ఉందో, ఆర్ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చెప్పిన స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇలానే ఒక రూమ్ నుంచో లేకపోతే ఇలానే ఒక ఆడియన్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి.
రైట్. నేను కూడా మీలానే ఎన్నో సెషన్స్ అటెండ్ అయి ఉంటాను, నేను కూడా మీలానే ఎన్నో సెషన్స్ వినుంటాను, అండ్ అలానే నా జర్నీ కూడా స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నార్మలీ నా ఇంటర్ అయిన తర్వాత అప్పట్లో ఉన్న సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి నేను వెంటనే టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, రైట్. సో అందరూ నాకు టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమని చెప్పారంటే, ఏం ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటావా అని అడిగారు, రైట్. సో ఇగ్నోలో జాయిన్ అయ్యి నేను డిగ్రీ ప్రైవేట్గా, అంటే ఇగ్నో అంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్. ఆ ఉన్న టైంలో ఏదో ఒకటి నా అంత సొంతగా ఏదో చేసుకోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. బికాజ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకున్నా నాకు అది రాలేదు, వెళ్ళాలనుకున్న కాలేజెస్లో ఏమో అది కుదరలేదు, లాస్ట్కి ఇదే బెస్ట్ అని డిసైడ్ అయ్యాం. నా టిపికల్గా చూసుకుంటే నా డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, మార్నింగ్ 5:30 నుంచి నాకు క్లాసెస్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఎలా అయితే మీరు మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారో నేను ఎలా క్లాసెస్ చెప్తాను. సో అంత రిమార్కబుల్ డిఫరెన్స్ మన స్కెడ్యూల్స్లో పెద్దగా లేవు, మీరు రియలైజ్ అవుతాయి. లాస్ట్కి నేను ఏం చెప్తానంటే, కమ్యూనికేషన్ ఎలా మాట్లాడాలి, లేకపోతే మీరు ఏవైతే క్లాస్లో అకాడమిక్స్ ఉంటే సమ్టైమ్స్ నేను అవి కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటాం, ఎకానమీ అంటాం, పాలిటీ అంటాం. లాస్ట్కి మీరు చదువుకునే ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్తున్నాను. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఎలా అయితే మనకి రోడ్డు మీద కనిపించే వాళ్ళు కూడా బార్బర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా మీరు ఏ ప్రొఫెషనే చేసుకోండి, సపోజ్ మీరు రోడ్డు పక్కన ఏదైనా చిన్న షాప్ ఉందనుకోండి, ఓకే, వాళ్ళు కూడా చెప్పులే అమ్ముతున్నారు, అంబానీ కూడా చెప్పులే అమ్ముతున్నారు. లాస్ట్కి అందరం చేసేది ఒకటి, రైట్. వాళ్ళు మోడ్ కావచ్చు, ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అదే ఒక రకంగా హీరో ఎలిమెంట్ అవుతుంది, దానివల్ల మొత్తం మారిపోతుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ నమ్మాల్సింది ఏంటి అంటే, మీకి లేకపోతే లెట్సే మనకి ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఏదో అచీవ్ చేసేసారు, అది లాస్ట్కి అంబానీ అయినా కావచ్చు, అంత డిఫరెంట్ ఎవరో ఏమీ చేయట్లేదు, లాస్ట్కి అందరూ అదే చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు చేసే విధానం అనేది బాగా మారుతుందన్నమాట. నా టీచింగ్ జర్నీ చెప్పుకున్నప్పుడు నేను ఏం రియలైజ్ అయ్యానంటే, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంత పెద్ద విషయమా, అంటే జనాలకి మాట్లాడడానికి ధైర్యం లేదా, లేకపోతే అయ్యో ఇంతమందికి ఇన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక రకమైన జాబ్ రావట్లేదా, మనందరి మధ్యన ఇది ఒక రియల్ ప్రాబ్లం అని నేను ఒకటి రికగ్నైజ్ చేశాను, రైట్. అండ్ ఇది రికగ్నైజ్ చేయడానికి కూడా జీనియస్ అవసరం లేదు, ఈ మాత్రం అందరికీ అర్థమవుతుంది ఇది మన దేశంలో ప్రాబ్లం ఉందని, రైట్. నేనేం డిసైడ్ చేశానంటే, ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేసి ఒక యాప్ ద్వారా ఆల్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంటో వాటన్నిటిని నేను టీచ్ చేస్తూ వెళ్తాను. అండ్ సేమ్ వే ఆపర్చునిటీస్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేయగలిగితే జాబ్ కావచ్చు, అదర్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు, మధ్యలో చేసుకుంటూ వెళ్దామని అలా స్టార్ట్ చేసిన ఒకానొక జర్నీ ఈరోజు నేను లెట్స్ సే సంవత్సరానికి 1000 మంది స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను. నా ఓన్ స్కూల్కే నేను చీఫ్ గెస్ట్ కింద వెళ్ళాను. ఈరోజు వీళ్ళ కైండ్నెస్తో నన్ను కూడా ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేశారు. ఒక రకమైన ఎక్స్పోజర్, ఒక రకమైన ప్లాట్ఫామ్, ఒక రకమైన తెలియని ఒక నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కూడా ఆటోమేటిక్లీ వస్తుంది మనం చేస్తున్న పనిలో కాస్త క్లారిటీ కనుక ఉంటే, రైట్. సో ఇంత డిస్కషన్ ముందు లేకపోతే నేను అసలంటూ ఏవైతే చెప్పాలనుకున్నా దానికన్నా ముందు ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నానంటే, నేను మీలానే అట్లీస్ట్ మీరు కాకపోయినా నేనైతే నమ్మాను దట్ మన వల్ల కాదురా వాళ్ళంటే ఏదో చేశారు, అమ్మో స్టార్టప్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, నాన్న 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తావా, అందరూ ఇదే థాట్స్తో ఇదే మైండ్ సెట్తో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళమే. కానీ అలాంగ్ ద వే మనం ఏం రియలైజ్ అవుతామంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి టాలెంట్ వేరు, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ వేరు. మనలో ఉన్న ఆపర్చునిటీని మనం రికగ్నైజ్ చేసి మనకు కుదిరిన వాటిల్లో వెళ్ళడం అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మీకు ఏది కుదురుతుందో అది చేయడం అనేది బాగా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్. సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ యాటిట్యూడ్ మనకే ఉండాలి. దట్ చాలామంది మనం ఏమని ఫీల్ అవుతాం, మన వల్ల కాదు, అబ్బో నేను ఇక్కడి నుంచి పుట్టాను, అయ్యో మా నాన్న ఇప్పుడు నన్ను సపోర్ట్ చేయరు, లేకపోతే అయ్యో నేను ఊరి నుంచి వచ్చాను. అందరికీ ఏదో ఒక తెలియని ఏదో పని పట్టేస్తుంది, అంత అక్కర్లేదు. చేయడానికి బోల్డ్ అని నిజంగా మీరు చేయాలనుకుంటే సపోర్ట్ చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు, ఓకే. సో ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ని షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఒక వెరీ సింపుల్ పాయింట్ చెప్తాం. రీసెంట్గా ఏ సినిమా వచ్చింది, సలార్ వచ్చిందా, చూస్తారా అందరూ, లేదా చూడలేదా? సరే, ఏదో మీకు ఇష్టమైన సినిమా అయితే ఉంటుంది. సపోజే మీరు ఎవరు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ అనుకోండి, గుంటూరు కారో వస్తుంది అనుకోండి, ఓకే. ఫస్ట్ షో చూడాలి అనేది స్పెషలీ మనలాంటి చోట్ల అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్ర స్టేట్లో బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ షో. సపోజ్ ఫస్ట్ షో ఒక థియేటర్లో మీకు రాలేదనుకోండి, ఆపేస్తారా? నెక్స్ట్ థియేటర్ ఏంటి, ఆపేస్తారా? ఇంకోటి, ఇంటి నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరం అయినా పర్లేదు, ఎక్కడుంది థియేటర్, మనకి వెళ్ళాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్న నా ఫ్రెండ్ చెప్తోంది, ఫస్ట్ షోస్ అంటే ఇప్పుడు 1 o'clock రాత్రి, 2 రాత్రి కూడా షో స్టార్ట్ అవుతున్నాయంట. దానికి కూడా వెళ్ళడానికి అందరూ రెడీయే కదా. సో నిజంగా మనం చేయాలనుకున్న దాంట్లో వంకలు చెప్పట్లేదు.
ఒంట్లో బాగున్నా బాగాలేకపోయినా నిద్ర వస్తున్నా ఏం చేయాలనుకుంటున్నా మాకు సినిమా అయితే వెళ్ళాలబ్బా. కాబట్టి అది 1 గంట అయినా సర్లేదు, అది దూరమైనా సర్లేదు, ఒక థియేటర్లో టికెట్ రాకపోయినా పర్లేదు, లాస్ట్కి అయితే మీరు వెతికి ఒకటైతే వెతుక్కుంటారు, రైట్? సో ఆ తపన ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ సంథింగ్. సో నిజంగా ఏదో సినిమా డైలాగులు లేకపోతే 3 Idiots సినిమా లేకపోతే ఏదో సినిమాలు చెప్పినట్టు కాదు, కానీ బట్ జెన్యున్గా మీ లోపల నుంచి మీకు ఆ ప్యాషన్ లేకపోతే మాత్రం అది ఏదైనా కావచ్చు. అది నాలాగా టీచింగ్ అయినా కావచ్చు. చాలామంది టీచర్ అంటే ఏముందబ్బా అనుకుంటారు, అదే టీచర్ కిందే కదా నాకు ఏమాత్రం ఏదో ఒకటి వచ్చింది. సో అలా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి దాని నుంచి కూడా గోల్డ్ తీసుకురావచ్చు. ప్రతి దాని నుంచి కూడా దాన్ని మీరు ప్యాకేజ్ చేసే విధానం మార్చారనుకోండి, ప్రతిదీ అదే అన్నాన్ని మీరు పప్పుతో తినొచ్చు, అదే అన్నాన్ని బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? మీ ఆలోచనలో మారుతుంది, మీరు ఎలా ప్యాకేజ్ చేస్తారో అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. నౌ ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ అనేది ఒక మన జనరేషన్కి ఒక బజ్వర్డ్లా తయారైంది, రైట్? స్పెషల్లీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే షార్క్ ట్యాంక్ ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు తెలీదా? పోనీలేండి. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నార్మలీ మన జనరేషన్లో కావచ్చు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న ఆపర్చునిటీస్ వల్లైనా కావచ్చు, ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ లేకపోతే నేను ఎవరి కింద పని చేయను కాబట్టి నా బిజినెస్ నేనే పెట్టుకుంటా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళ లోపల ఒక ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ కావచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి అనేది తెలియదు ఒకటి ఉంటుంది. నిజంగా చేసినా చేయకపోయినా లోపల ఉండొచ్చేమో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే కనిపించేంత ఈజీ కాదు. నాకు తెలిసి ఒక ఎంప్లాయీ కన్నా నేనే ఎక్కువ జనాల మాట వింటానేమో, బికాజ్ మనకి ఇక్కడ మన పని అవ్వాలి అంటే మనమే ఎక్కువ మంది మాట వినాల్సి వస్తుంది. పాయింట్ ఏంటంటే ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేకపోతే కామర్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చే డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా కాదు యాక్చువల్లీ. ఈవెన్చువలీ ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ అంటే నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నించునేలాగా, నించుంటూ ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేసేలాగా, అంతే. నువ్వు ఇక్కడ ఒక యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం, ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేయగలిగే ఏదైతే ఒక కెపాసిటీ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద రియల్ గేమ్ చేంజర్. ఓకే, నార్మల్లీ అదేంటిది చిన్నప్పుడు స్టోరీలు వింటాం కదా, యాపిల్ కింద పడితే న్యూటన్ గ్రావిటీ డిస్కవర్ చేశారు. ఇంకేంటే జీవితంలో ఎవరికి ముందు యాపిల్ కనపడలేదా, లేకపోతే పడలేదా, ఫస్ట్ టైం అయిందా? కానీ అందరికీ తెలిసిందే, అందరికి కనిపించింది, తట్టింది తనకి మాత్రమే. ఇది ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. లేకపోతే ఎప్పటిదో అనుకుంటే మన చుట్టుపక్కల కూడా ఇప్పుడు ఫుడ్ డెలివరీ ఉంది. ఫుడ్ డెలివరీ అనే ఆప్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా, సడన్గా ఎవరు అయితే ఇన్వెంట్ చేయలేదు కదా. కానీ జొమాటో, స్విగ్గీ మొత్తాన్ని గేమ్ మార్చేసి కన్వీనియన్స్ తీసుకొచ్చింది, రైట్? ఒక చిన్న మార్పు, ఒక చిన్న ట్వీకింగ్, ఒక రకమైన ఐడియేషన్, ప్రాబ్లం ఉందని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇది నాకు జరిగింది కాబట్టి ఎక్కడో సినిమా స్టోరీ కూడా కాదు. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు కింద మ్యాన్ హోల్ ఉంది, మీరు అందరూ చూసారా? అందరికీ మన కండిషన్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాన్ హోల్స్ కనిపించింది. ఆ మ్యాన్ హోల్ కనిపించినప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఎవ్రీడే ఇదే రూట్లో వెళ్తున్నాం కదా, ఏదో రోజు ఎవరో ఒకరికి యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, కనీసం పోనీ ఒక ప్లకార్డ్ పెడదాము, అట్లీస్ట్ ఒక వార్నింగ్, సమ్ వార్నింగ్, ఒక చిన్న బోర్డు లాంటి చోట కేర్ఫుల్లో లేకపోతే ఏదో ఒకటి పెట్టాను నేను. అది ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చూసి ఆయన నాకు డైరెక్ట్గా ఐటీ మినిస్టర్తో ఒకనొక మీటింగ్లో ఇన్వైట్ చేశారు. టెక్నికలీ నేను ఏమైనా అంత పెద్ద విషయం చేసేసాను. అక్కడ ఒక మ్యాన్ హోల్ ఉంది, ఆ మ్యాన్ హోల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూశారు, అక్కడ పోలీసు ఉండొచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఎవరో ఉండొచ్చు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూశారు. ఆ చిన్న మ్యాన్ హోల్లో కామన్ సెన్స్ కదా, ఎవరో ఒకరికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందో అని ఓ చిన్న ప్లకార్డ్ పెట్టాను. ఆ ప్లకార్డ్ కూడా నేను ఏమి బ్యానర్లు పెట్టేసి లేకపోతే ఏదో ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి జనాలు ఫోటోలు పెట్టుకుని పెడతారు చూడండి, అంత ఏం లేదు, నార్మల్గా ఒక చిన్న ప్లకార్డ్. బట్ ఒక ఇనిషియేషన్ నేను చేశానని చెప్పి అసలంటూ ఎవరో ఒకరికి ఇంకొకరి మీద లేకపోతే ఒక కేర్ ఉంది, లేకపోతే ఒక ఎంపతి చూపిస్తున్నారు, లేకపోతే అయ్యో ఒక హెల్ప్ చేయొచ్చేమో అని, ఒక ప్రాబ్లం ఉందని ఐడెంటిఫై చేశాను, రైట్? ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఫీల్డ్స్లో ఇంటర్వ్యూస్ కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి జాబ్ రావడానికి, అది యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి ఏదో మ్యాథ్ ఈక్వేషన్సో లేకపోతే ఇంత పెద్ద డిస్కషన్సో అక్కర్లేదు. కామన్ సెన్స్ కన్నా ప్రపంచంలో మీకు బెటర్ స్కిల్ ఉండదు యాక్చువల్లీ. కనిపిస్తుంది కదా మ్యాన్ హోల్ ఉందని, కనిపిస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి ఉందని, ఇంకా ఆ మాత్రం సర్లే ఎవరు జనాల్లో పోతే పోయింది మనకేంటి, మరి అంత కాదు కదా, అందరం మంచోళ్ళమే కదా, పోనీలే మనకు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఏదో ఎంతో కొంత అయితే బాగానే ఉండాలి అని కోరుకుంటాం కదా. ఆ ఇంకిత జ్ఞానం అంటారు చూడండి, కామన్ సెన్స్ లేదా అంటారు చూడండి నుంచి, అక్కడి నుంచే బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ కావచ్చు, బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్ వస్తారు. మీరు ఏ స్టార్టప్ ఫౌండర్ స్టోరీ అయినా వినండి, ద రీజన్ వై దే స్టార్టెడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్, వెరీ స్మాల్, వెరీ అండర్స్టాండబుల్. పెద్దగా వాళ్ళు ఏదో మీకు కనిపించింది వాళ్ళకి ఏమీ కనిపించట్లేదు.
దే ఆర్ జస్ట్ ఏబుల్ టు ప్యాకేజ్ ఇట్ బెటర్. సేమ్ ఇంకొకటి నేను బాగా రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే, ఈ లగ్జరీ షోరూమ్స్ ఉంటాయి. మీరు జ్యువెలరీ షోరూమ్కి వెళ్ళండి, పోనీ మీ చుట్టుపక్కల ఏదో జ్యువెలరీ షోరూమ్కి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు వాటర్ ఇస్తారు, మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా కూర్చోబెడతారు, టీ కావాలా కాఫీ కావాలని అడుగుతారు, కంఫర్ట్ ఇస్తారు, కరెక్ట్. అదే నార్మల్ చోట ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, వాళ్ళు సరిగ్గా లెట్సే ఒక సేల్స్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అస్సలు బాగా మాట్లాడట్లే, ఓకే, రూడ్గా మాట్లాడుతున్నాడు, ఓకే, నిజంగా మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ నచ్చినా ఇతని దగ్గర ఏం కొంటాం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు, అవునా కదా? సో తెలియకుండా ఇక్కడ ఒక యాటిట్యూడ్ ఏమవుతుందంటే, నార్మల్లీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చెప్తారంటే, ఇంట్లోకి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి, పేరెంట్స్ ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటి, లేకపోతే ఇంట్లో ఏమని వింటాం, వాటర్ ఇవ్వండి రా అంటాం, రైట్. సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ టెక్నిక్, నార్మలీ సేల్స్ అంటే ఏంటి, లేకపోతే మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, బ్రాండింగ్ అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నప్పుడు, యాక్చువల్లీ ఇంకొక పర్సన్ని మీరు కనుక కంఫర్టబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పెడితే ఆటోమేటిక్లీ వాళ్ళు మీకు టైం ఇస్తారు, రైట్. ఆ జ్యువెలరీ షోరూంలో ఆ టీ కన్నా వంకతోనో వాటర్ అన్న వంకతోనో 5 నిమిషాలు ఎక్కువ కూర్చుంటారు మీరు. ఆ కూర్చున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి నచ్చుతుంది, ఏదో ఒకటి అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. నిజంగా కొంతమంది ఎంత తెలివిగా, ఎంత మంచి అసలు శారీ సేల్స్మెన్ ఉంటారు, అరే ఎంత బాగుంది అసలు మీ మేడం ఎంత బాగా వేసుకున్నారు అని, ఆ కొట్టిన 2 నిజంగా బాగుందేమో, బాగుందేమో నేను వేసుకుంటానులే అని ఫీల్ అవుతారు. ఆ లాట్ ఆఫ్ సేల్స్ వెనకాల యాక్చువల్ స్టోరీ ఏంటి, మేకింగ్ అన్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. మొన్న నా ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్పింది, నేను వెస్ట్ సైడ్లో మాత్రమే జీన్స్ కొంటాను అందనమాట. దేనికి అన్నాను, లేదు వెస్ట్ సైడ్లో నా సైజ్ ఎమ్, మిగతా చోట్ల నా సైజ్ ఎక్స్ఎల్ అంట. అలా ఎలా సైజ్ మారిపోతుంది అని. సో టెక్నికలీ ఏంటి, ఆ మెజర్మెంట్ సేమే ఉంటుంది కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వెస్ట్ సైడ్ తెలివిగా, ఆ ట్వీకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, లేకపోతే ఏదైతే ఒకనొక ఎమ్ కింద వేరే చోటు ఉందో వాళ్ళు దీన్ని ఎస్లో చూపిస్తున్నాడు, మనకి తెలియకుండానే మనమే కంఫర్ట్, నేను సన్నబడిపోయాను తెలుసా, చాలా బాగుంది తెలుసా, తెలియని కంఫర్ట్, కరెక్ట్. ఇదంతా పర్సన్ యూర్ మేకింగ్ అండ్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సేల్స్ టెక్నిక్. మార్కెటింగ్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు, యాడ్లా. మీరు జీవితంలో రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్ని హోర్డింగ్స్ చూశారు, మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? ఒక్క హోర్డింగ్ అయినా ఎవరికి గుర్తులేదు. సోషల్ మీడియాలో ఎంతమంది ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి, మీకు నిజంగా ఏమైనా రిజిస్టర్ అవుతున్నాయా? స్వైప్, అమ్మో 30 సెకండ్స్ రీలా, నెక్స్ట్ మూవ్, 15 సెకండ్స్ కానీ ఎక్కువ చూడలేవు, రైట్. దట్ ఈస్ అవర్ అటెన్షన్ స్పాన్స్, దట్ ఈస్ అవర్ జనరేషన్. కాబట్టి మీరు అనుకునే పెద్ద సీక్రెట్స్ ఏవి ఉండవు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వెనకాల కూడా. ఇట్ ఈస్ దట్ కామన్ సెన్స్, ఇట్ ఈస్ దట్ అండర్స్టాండింగ్, ఒక ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎన్షోరింగ్ దట్ యువర్ మేకింగ్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. నార్మలీ బిజినెస్ అంటే ఏంటి, మార్కెటింగ్ ఉంటుందా, సేల్స్ ఉంటుందా, లేకపోతే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుందా, లేకపోతే మన స్టాఫ్ని కావచ్చు మన టీమ్ని కావచ్చు మేనేజ్ చేయడం ఉంటుందా, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో ఏదైనా కోర్ ఫండమెంటల్ కావచ్చు, ఏవైనా ఇవే ఉంటాయి కదా బేసిక్లీ, కరెక్ట్. అదే పెద్ద లెవెల్లో చేసేవాళ్ళు కోట్లు సంపాదిస్తారు, చిన్న లెవెల్లో చేసేవాళ్ళు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. లాజిక్ అయితే అదే కదా. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సపోజ్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ లేకపోతే స్టాఫ్ అనుకోండి, ఎంతమందికి మనం సపోజ్ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, మీకు ఎవరైనా సపోజ్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారనుకోండి, ఓకే, వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పాలి లేకపోతే వాళ్ళకి హలో చెప్పాలని ఏమైనా తట్టుతుందా? ఎవరికైనా తట్టదు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వెంటనే టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి హాయ్ మ్యామ్ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అవుట్. వాళ్ళు నటనేం కాదు, వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలుస్తోంది దట్ దిస్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. అండ్ తప్పేం లేదు, అది నటన కూడా కాదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ హెల్పింగ్ నేచర్, యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే టు ట్రీట్ అన్ అదర్ పర్సన్ వెల్, రైట్. అది ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే నిజంగా ఎవరైనా మన మాట వింటారే ప్రపంచంలో, మన పేరెంట్స్ మాట సరిగ్గా వినట్లేదు, ఇంకా పక్కవాడు మన మాట ఏం వింటాడు? నిజంగా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, స్టాఫ్ అంటే ఏదో మనం శాలరీ ఇస్తున్నాం కదా అని పడి ఉంటారా? ఎవ్వరూ అలా ఉండరు. యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే టు మేక్ ఎన్ అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అండ్ ఒక చిన్న రీసెంట్ స్టోరీ చెప్తాను. ఇలానే నేను ఒక సెషన్ తీసుకున్నాను వెరీ రీసెంట్లీ, ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాకే. మా స్టాఫ్ గుర్తు కూడా ఉంటుంది. ఏమైంది, ఆ రోజు కొంచెం ఆర్గనైజేషన్ సరిగ్గా లేక ఫ్యాన్స్ లేవు, కొంచెం బాగా అంటే ఇప్పుడంటే కొంచెం వింటర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ మరీ అంత వెండగానే ఉంటుంది కదా. అయితే ఏమైందంటే వాటర్ బాటిల్స్ వాళ్ళ లోపలికి అలౌ చేయలేదన్నమాట ఆ మేనేజ్మెంట్. అయితే ఏమైంది, ఎవ్రీబడి వాజ్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ, కరెక్ట్. ఎవరో మీలాంటి కొంతమందికి ఎవరో బాగా తేడా ఐడియా వచ్చి నెక్స్ట్ డే వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళే వాటర్ బాటిల్స్ సప్లై చేసేలాగా సెట్టింగ్ చేసుకుని వీళ్ళే అమ్ముకున్నారు లాస్ట్కి వాటర్ బాటిల్స్. అంటే వాటర్ బాటిల్లో ఒక స్టూడెంట్ కింద వచ్చి ఆమె ఆంటర్ప్రెనర్ అయిపోయింది లాస్ట్కి. మీకు అర్థమవుతుందా? మీలానే నా సెషన్ అటెండ్ అవ్వడానికి వచ్చి లాస్ట్లీ 3rd డే నేను రియలైజ్ అయ్యాను, ఈ అమ్మాయి ఇంకా ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ ఏదో కోఆర్డినేషన్ బేసిస్గా మీకు వచ్చే అంటే ఆ ఆడియన్స్కి వచ్చే ప్రతి వాటర్ బాటిల్ యాక్చువల్లీ ఈ అమ్మాయి నుంచే సప్లై చేస్తాను.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చచ్చినట్టు అందరూ కొంటారు బికాజ్ వాటర్ అలౌడ్ లేదు కదా. ఈమె రూల్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ రూల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసింది, లేకపోతే ఆ రూల్ని ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకుంది. యాక్చువల్లీ ఇది కొంతమంది కన్నింగ్ అనుకోవచ్చు, కొంతమంది అయ్యో ఇదేంటి అనుకోవచ్చు. ఇంకోవైపు చూసుకుంటే స్టూడెంట్ కింద వచ్చి ఆంటర్ప్రినర్ కింద వెళ్ళింది అని కూడా స్టోరీ చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్టోరీ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ అచీవ్డ్ ఇన్ లైఫ్, ఇలాంటి తెలియని గిమిక్లు, తెలియని చిన్న చిన్న షార్ప్ మైండ్వి ఇలానే ఉంటాయి. నార్మల్గా ఎంతమంది క్రికెట్ ఫాలో అవుతారు? అందరూ ఏదో ఎంతో కొంత తెలుసు కదా, వరల్డ్ కప్ గెలిచారో ఓడిపోయారో అయితే తెలుసు కదా. నార్మల్లీ ఇప్పుడు ఒక ఫేమస్ స్టోరీ ఏమని చెప్తారంటే, విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ యాజ్ టాలెంటెడ్ యాజ్ హీ ఈజ్, రోహిత్ శర్మ ఈజ్ మోర్ టాలెంటెడ్, సంబడి ఎల్స్ ఈజ్ మోర్ టాలెంటెడ్ అంటారు. అంటే విరాట్ కోహ్లీకి ఏమని చెప్తారు, కన్సిస్టెన్సీ 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 అని. అంటే అట్లీస్ట్ వస్తే సర్లే, ఎంత డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో కాస్త అయితే రన్లు అయితే వస్తాయి అని, రైట్? ఆ నమ్మకం ఏదైతే కన్సిస్టెన్సీ వాళ్ళు వస్తుందో దానికన్నా వన్ హిట్ వన్ వండర్. ఇప్పుడు సపోజ్ వీళ్ళు వచ్చి అబ్బా ఇప్పుడు 2 షాట్లు కొడతాడు వెళ్ళిపోతాడు రా, నమ్మకం లేదు కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఒక నిజంగా సెంచరీ కొట్టి బాగా మంచి పెద్ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ అయినా నెక్స్ట్ ఇన్నింగ్స్ అబ్బాయి గ్యారంటీ లేదు, రైట్? అమ్మో పర్లేదురా, మనకి వాడి స్లోగా వెళ్ళినా సరే అట్లీస్ట్ గ్యారంటీ ఉంది అని. కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నిన్నొచ్చి మీరు నేను సైంటిస్ట్ అవుతాను, రేపు వచ్చి నేను డాక్టర్ అవుతా అంటే మనకి 5 years వాళ్ళకి తేడా ఉండదు, రైట్? యూ షుడ్ హ్యావ్ దాట్ కన్సిస్టెన్సీ. ఏదో ఒకటి నమ్మాలి. నాకు కూడా స్టార్టింగ్లో, ఇప్పుడు మా టీంని అడగండి, స్టార్టింగ్లో అసలు ఏ సక్సెస్ రాదు. మనం అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి, మనకి నమ్మకం పెట్టుకుంటూ ఉండాలి, అండ్ ఈవెన్చువలీ వస్తుంది. సో ఆ గివప్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏముంటుంది, యూ షుడ్ రియలీ లైక్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, రైట్? వాడి కాళ్ళ నుంచి రక్తం కారిపోతున్నా 6 కొట్టడానికి ఎందుకు వస్తాడు ఫీల్డ్ మీద? డబ్బుల కోసం. ఆ మాత్రం డబ్బులు మ్యాచ్ ఆడకపోయినా కూడా శాలరీ వస్తుంది, బట్ ఆ ప్యాషన్ గెలవాలి అని. చిన్నప్పుడు మనకి ఎంత ఎండ్ ఉన్నా కూడా ఆడాలనిపిస్తుంది, రైట్? చిన్నప్పుడు ఎన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా సమ్మర్లో చెమట వచ్చేస్తుంది, బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు ప్లే, రైట్? ఆ ప్యాషన్ అనేది అక్కడి నుంచే వస్తుంది. సో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్, ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ పర్సీవియరెంట్ పీపుల్, అస్సలు గివప్ చేయరు అని స్టోరీస్ వింటారు కదా, అవి యాక్చువల్లీ తెలియని ఒకనొక ప్యాషన్ నుంచే వస్తుంది. ఆ ప్యాషన్ నుంచే మీరు కన్సిస్టెన్సీ అనేది తీసుకురాగలుగుతారు, ఓకే? ద మోస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇస్ కన్సిస్టెన్సీ. మీకు ఒక రోజు ఒకళ్ళు చెప్పే ఒకటి కొనుక్కోమంటే మీరు ఎవరైనా కొనుక్కుంటారా? కొనుక్కోరు. కోల్గేట్ మనకి నచ్చకపోయినా బట్ ఇంకా అందరూ వాడుతున్నారు కదా, సరే అలవాటు అయిపోయింది అని వాడేస్తాం. కన్సిస్టెన్సీకి ఉండే పవర్ అది. ఇప్పుడు ప్రభాస్ సినిమాలో తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ తీరా చూస్తే లాస్ట్ పెద్దగా ఏమీ లేదు కదా, సలార్ ముందు 3-4, బట్ స్టిల్ అందరూ వెళ్ళారా? ఇక్కడ ఎవరో ప్యాషనెట్ బాగున్నారు చూడండి. ఇందాక డెవలప్డ్ ఇండియా అంటే చెప్పలేదు, 2047 అంటే చెప్పలేదు. అదే ప్యాషన్ ఉంటుంది అన్నాను, మనకి చెప్పాలనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్, అది ఎక్కడో చెట్టు మీద రావాలి కదా. సో అలా చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, నార్మలీ ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు నిజంగా ఓ రోజు ఫెయిల్ అయినా పోనీలే, దిల్ కమ్ బ్యాక్ అని నమ్మకం ఉంటుంది. అదే ఎవరైనా ఇన్కన్సిస్టెంట్ బిహేవియర్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనుకోండి, వాళ్ళు నిజంగా చాలా టాలెంటెడ్ అయినా కూడా ఎవరు వాళ్ళు నమ్మరు, ఓకే? సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్, వెదర్ అయితే బిజినెస్ రూల్స్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే ఎంప్లాయీ కింద ఒక పెద్ద జాబ్లో పనిచేయాలన్నా కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఏదైనా మీ కాలేజ్లో మీ అకాడమిక్స్ అయినా కావచ్చు, లాస్ట్కి ఆ కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్, ఆ కన్సిస్టెంట్ యాటిట్యూడ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్. సో నాకు అర్థమైనంత ప్రకారం అసలు బిజినెస్ ఏంటి, ఆర్ లేకపోతే ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ ఏంటి, ఆర్ లేకపోతే మనకి బీకామ్లో ఎవరైనా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది, పెద్ద పెద్ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి, పెద్ద డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే B2B B2C ఇలా పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? చివరికి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో ద మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లో, ద మోస్ట్ రియలిస్టిక్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ మన చుట్టుపక్కల కనిపించే లైఫ్ ప్రాసెసెసే. నేను ఇంకొక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అరౌండ్ 1-2 months బ్యాక్ ఒక ఫ్యాషన్ షోకి నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఈ ఫ్యాషన్ షోకి వెళ్ళాను. ఐ మెట్ సంబడి, అస్సలు స్టోరీ కాదు, మీరు కాస్తే యూట్యూబ్ అయినా చేసుకోండి. డాలీ జేన్ అని ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఓకే? ఆవిడ 2 లక్షలు తీసుకుంటుందంట. దేనికి తెలుసా మీకు? చీర కట్టడానికంట, ఓకే? చీర కట్టడానికి 2 లక్షలు తీసుకుంటుందంట. నా మన అమ్మలు కావచ్చు, 15 ఏళ్ల క్రితం కావచ్చు, లేకపోతే 200 years క్రితం కావచ్చు, చీర కట్టడం అనేది అంత పెద్ద గోల్డెన్ స్కిల్ ఏమైనా? ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో మీ అమ్మలైతే రోజు చీర కట్టుకునే ఉంటారు, రైట్?
చీర కట్టడంలో అంతేం గొప్ప ఉంది, ఆవిడకి 2 లక్షలు వస్తున్నాయని. పైగా ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా నేను చూశాను, ప్రతి ఒక్క సెలబ్రిటీ వాళ్ళ పెళ్ళిలో మీ చేతిలో మ్యాజిక్ ఉంది, నేను అంతే ఉందా మరి చీర కట్టడంలో అని. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఆవిడ ఎలా చీర కడుతోందో అన్నది కాదు, పాయింట్ ఏంటంటే ఆవిడంత సొంత గొప్పగా బ్రాండ్ చేసుకుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్కి ఏంటంటే మనీ 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 లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి, లేకపోతే మనకు డబ్బులు సంపాదించాలి అంటే మనీ మేకింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్. ఓకే, మనం ఒకే ఆవిడ చీర కడుతూ కూడా 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. అదే వ్యక్తి సపోజ్ నిజంగా రియల్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైఫ్లో, లేకపోతే ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు, నేషనల్ సెక్యూరిటీకి పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా లాస్ట్కి అంతే సంపాదిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒకళ్ళ జాబ్ ఇంపార్టెంట్, దేశానికి ఒకళ్ళ జాబ్ ఇంపార్టెంట్, ఒకళ్ళది తక్కువ ఇంపార్టెంట్. అయ్యో ఇది చీర కట్టడమే కదా, అయ్యో ఇది వంట వండడమే కదా, ఏం ఉండదు అలాగా. లాస్ట్కి ఏంటంటే మీరు దాన్ని ఎలా మార్కెట్ చేసుకోగలుగుతారు, మీరు దాన్ని ఎలా వాడుకోగలుగుతారు, మీరు దాన్ని ఏ రకమైన పొటెన్షియల్ని ప్రపంచానికి చూపించి ఓవరాల్గా మన వైపు సేల్స్ అనేది తిప్పుకోగలుగుతామో, దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ టెక్నిక్, రైట్. దేర్ ఈస్ నథింగ్ గ్రేట్ లార్జ్ దట్ ఎనీబడి ఈజ్ డూయింగ్. నేను రీసెంట్గా షార్క్ ట్యాంక్, మీకు బోట్ స్పీకర్స్ ఐడియా ఉంటుంది కదా, బోట్ స్పీకర్స్ అనేది అమన్ గుప్తా ఇస్ ద ఫౌండర్ అండ్ చైర్పర్సన్. ఆయనతో ఒక మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు హీ టోల్డ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆయన యాక్చువల్లీ ఏ కంపెనీ నుంచి అయితే పని చేశారో అదే కంపెనీ నుంచి నేర్చుకుని, అదే కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చి, అదే కంపెనీకి కాంపిటీటర్ కింద ఈరోజు వాళ్ళకన్నా పెద్దగా పర్ఫామ్ చేస్తుందంట, రైట్. సో ఇక్కడ లాస్ట్కి ఏం జరిగింది, ఆయన నేర్చుకుని బయటకు వచ్చి అదే చేశారు, రైట్. లెర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చేసుకోవచ్చు, రైట్. మీకు చుట్టుపక్కల ఉండే స్టోరీస్, మీ పానీపూరి భయ్యా ఉంటారు, మీరు ఎంతో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్టోరీ తెలిసే, ఏ టైంకి బయటకు వస్తారు. మీరు నాకు తెలిసి ఎంతోమందికి అయితే బాకీ కూడా ఉంటారు పానీపూరి వాళ్ళకి, అయినా కూడా నెక్స్ట్ డే పానీపూరి ఇస్తున్నారు, ఎందుకు తెలుసు, ఇక్కడే ఉంటారు కదా. ఒక స్టూడెంట్ ఎప్పుడు ఒక్కళ్ళ రారు, 2-3 వస్తారు. సేమ్ మీరు సినిమాలు కూడా ఎప్పుడు ఒక్కళ్ళే వెళ్ళరు, 2-3 ఎప్పుడు జోడీల్లో వెళ్తారు. కాబట్టి అక్కడ ఎప్పుడు బిజినెస్ మీరు చూడండి కాంబో ప్యాక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకు, ఎవరో ఒకరు కంపల్సరీ తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి 2 కాంబో ప్యాక్స్లో ఎక్కువ మంది కొనుక్కుంటారన్న ఆశతో. సో టెక్నికలీ ఆల్వేస్ ఓకే, ఎప్పుడూ కూడా ప్యాటర్న్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పీపుల్స్ బిహేవియర్ కావచ్చు, సోషల్ బిహేవియర్ కావచ్చు, సర్టెన్ ప్యాటర్న్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉంటాయి. ఆర్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి మన కళ్ళ ముందే ఇష్యూస్ కావచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని సాల్వ్ చేయాలని ఫస్ట్ ఉద్దేశం ఉండాలి, రైట్. కాస్త ఎంపతియో కాస్త ఏదో ఒకటి రావాలి లోపల నుంచి, అయ్యో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉందని సాల్వ్ చేయాలి. దాని తర్వాత కదా మనం దాన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తాం అన్ని తర్వాత. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఐడెంటిఫై అ ప్రాబ్లం, దానికి నెక్స్ట్ ఏం కంపెనీ పెడతారు, ఏం చేస్తారు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈవెన్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీస్, బైజూస్ ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అంట. ఈరోజు మీరు న్యూస్ ఫాలో తెలుస్తుంది, డౌన్ఫాల్కే ఇంకా చాలా చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు. సో గ్రాఫ్ ఇలా అయినా ఉంటుంది, అలా అయినా ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మారుతుంది. మీరు ఆ గ్రాఫ్ మాత్రమే మైండ్లో ఉన్నారనుకోండి, ఈరోజు మనకు వచ్చిన పక్కనున్న ఆపర్చునిటీ కనిపించదు. నేను నా 11th and 12th ఉన్నప్పుడు నేను ఒక వెరీ రెప్యూటెడ్ కాలేజ్కి అప్లై చేద్దామని వెళ్ళాను అనమాట, స్టాన్ఫోర్డ్ అన్న పేరుతో. అక్కడ ఇంటర్వ్యూవర్ వస్తారనమాట. ఆ ఇంటర్వ్యూవర్ని నార్మలీ ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడమే చాలా పెద్ద విషయం అని చెప్పి ఐ వాజ్ వెరీ ప్రిపేర్డ్. ఇంకా నన్ను అడగండి మా దేశం గురించి కాదు, నా టెక్స్ట్ బుక్ నాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పి ఫుల్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో ఈ పర్సన్ ఐ టుక్ హిమ్ టు మై స్కూల్ అండ్ అయిపోయింది. అండ్ దాని తర్వాత ఒక కాఫీయో టీయో తాగాం. చేయి కడుక్కుంటున్నప్పుడు నేను ట్యాప్ సరిగ్గా మూసానంట. తర్వాత దెర్ వాజ్ అ ఇంటరాక్షన్ కావచ్చు, ఒక లెటర్ ఇస్తారు, అది కొన్నిసార్లు అలౌడ్ ఉంటుంది చూడొచ్చు, కొన్నిసార్లు అలౌడ్ ఉండదు. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఒకసారి మీకు అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొసీజర్ పెట్టండి, ఇది చాలా స్టోరీ ఉంటుంది వెనకాల. పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పర్సన్ నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నీలో గొప్పతనం ఏంటి లేకపోతే నిన్ను సపరేట్ చేసేది ఫర్ నెక్స్ట్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ హౌ టాలెంటెడ్ యు ఆర్, హౌ స్మార్ట్ యు ఆర్, నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, నువ్వు ఎంత బాగా చేసావు, ఎన్ని ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్తో నింపేసావు కాదు, ఈ కామన్ సెన్స్ ఉండింది, అందరూ అదే ట్యాప్ని సరిగ్గా మూయలేదు, నువ్వు మూసావు అంతే అని. అంటే ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ షాకింగ్. అంటే ట్యాప్ మూయడం అంత పెద్ద విషయమా? వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే వాటర్ పొల్యూషన్కి ఇంత పెద్ద ఏమంటారు దాన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ ద 21st century ప్రాబ్లం. వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంత పై స్థాయిలో ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ కోసం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ చేయడానికే వాళ్ళకి అవే నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తాయి. ఇలాంటి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికే వాళ్ళకి ఇన్ని మీటింగ్స్. ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ ఫాలో అయితే ఉంటుంది, మోదీజీ COP28కి వెళ్ళారు, అక్కడికి వెళ్ళారు, ఆ మీటింగ్ చేశారు, లాస్ట్కి అంతా క్లైమేట్ చేంజ్. సింపుల్ కదా వాటర్ వేస్టేజ్ అనేది.
ఇలా సింపుల్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సింపుల్ థింగ్స్ ఎవరూ చేయట్లేదు, రైట్? సో లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఆ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి లాస్ట్కి మిమ్మల్ని షైన్ చేస్తాయి, బికాజ్ మీరు రెస్పాన్సిబుల్ ఉండండి. ఆ స్టోరీ అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఆ రోజంట మా వాచ్మెన్ మా స్కూల్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్కడైతే మేము ఒక క్యాఫే ఉంటుందో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారంట నన్ను. అని చెప్పడం ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్ టీచర్స్ అందరినీ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ప్రిన్సిపల్స్ టీచర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మా ప్రిన్సిపల్స్ టీచర్స్ ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు? బాగా చదివితే లేకపోతే లాస్ట్ బెంచర్స్, వీళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పెట్టారు. ఈ 2 కేటగిరీస్ వాళ్ళు టీచర్స్కి బాగా గుర్తుంటారు, రైట్? సో అది పెద్ద విషయం కాదంట. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అసలు ఆయమ్మాస్కి ఎలా గుర్తున్నావు, ఆయమ్మాస్ కూడా నీ గురించి ఎంత బాగా మాట్లాడారు అంటే హౌ ఆర్ యూ ట్రీటింగ్ అదర్ పీపుల్ అనేది మనం పెద్ద రియలైజ్ అవ్వం, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇందాక ఆయన సోషల్ మీడియా నుంచి కోట్ చూసారంటే నాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఆయన చూసారని. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యూ, ఎవ్రీబడి. మీకు ఎక్కడి నుంచి అది ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు, రైట్? అండ్ అది రియల్ స్టోరీ. ఏదో సినిమాలో నిజంగా ఏదో అక్కడే మనం బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అక్కడెక్కడో చేసింది ఇక్కడెక్కడో వస్తుంది, అదేదో పెద్ద పెద్ద మాటలు కావు. ఓకే, దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని. ఈరోజు ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళని ఒక్కసారి కూడా నేను కలవలేదు, ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని ఈ మీటింగ్ కోసం తప్ప ఫోన్లో కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. వాళ్ళకి పెద్దగా నా వర్క్ గురించి మరీ అంత ఐడియా కూడా లేదు. బట్ స్టిల్ నేను ఎవరితోనో మెయింటైన్ చేసిన ఒక గుడ్ విల్లో, లేకపోతే మా పేరెంట్స్ పెట్టిన గుడ్ విల్లో, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఎవరో నేను సరిగ్గా ఎవరితోనో మాట్లాడుంటాను, అక్కడి నుంచి వీళ్ళు రికమెండేషన్ అడిగినప్పుడు నా పేరు వచ్చింది. అదే సపోజ్తే నేను ఇదే స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇగ్నోకి దాన్ని ఏమంటారు అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా పడేసి ఉంటే ఈరోజు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇస్తారా? ఎవరు? వాళ్ళు చెప్పరు కదా సార్కి. మీకు అర్థమవుతుందా? హౌ డు యూ ట్రీట్? మనం ఏమనుకుంటామంటే గొప్ప వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు, ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు, డబ్బున్న వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు, టాలెంటెడ్ వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక కేటగిరీ అని మనం ఫీల్ అవుతాం. మనకు తెలియకుండానే మన బిహేవియర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇతను పెద్దవాడురా, లేదు లేదు లైట్ వాచ్నే కదా, అది దట్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్ యాటిట్యూడ్. ద మినిట్ అంటే ఇది ఎంత చాలా కామన్ మాట కింద అనిపించిన, మోరల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ కింద అనిపించిన, లెజిటిమేట్లీ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. హౌ యూ ట్రీట్ అదర్ పీపుల్ అనేది మీ బేసిక్ కామన్ సెన్స్, బేసిక్ హ్యూమన్ బిహేవియర్, అండ్ దట్ విల్ టేక్ యూ టు అ లాంగ్ వే. మనం రియలైజ్ అవ్వం దట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అరౌండ్ యూ, అండ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ గోల్డెన్. ఇది పెద్దది, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఇలా రియాక్ట్ అవుతాను, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి నేను ఇలా రియాక్ట్ అవుతాను, మీ మైండ్లో మీరు కంపార్ట్మెంట్స్ కనుక పెట్టినట్టయితే దాట్ ఈజ్ అ రెసిపీ ఫర్ డిజాస్టర్, రైట్? ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్లీ అలా ఉండదు. ఒకటి మనం అస్సలు ఇంపార్టెంటే కాదనుకోవచ్చు, అది చాలా పెద్ద అవ్వచ్చు. నేను కేశవ్ మెమోరియల్ కాలేజ్కి గెస్ట్ కింద వెళ్ళాను. ఓకే, వాళ్ళ గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు, వాళ్ళు ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ కూడా రాలేదు నాకు. ప్లస్ ఎక్కడో ఒక ఈవెంట్లో ఆ స్టూడెంట్ అంటే నాకు వింది, అక్క ప్లీజ్ వస్తారా అని చెప్పి వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం అక్కడ బ్యానర్ వేసి మొత్తం స్టూడెంట్స్ అందరూ బాగా మాట్లాడుతూ, అక్కడ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి దీనికి ఇది ఇంత పెద్ద ఈవెంటా, నేనే తర్వాత షాక్ అయ్యాను. మనకి తెలీదు. అదే ఈవెంట్ అని సపోజ్ నేను చిన్నది అని వదిలేసిన, ఆర్ లేకపోతే దీనికి ఏం ప్రిపేర్ అవుతాం, ఇప్పుడు ఏం వెళ్తాము అని చెప్పి వదిలేసిన, ఐ వుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? You never know where opportunities come from for you. You have to treat every opportunity as a golden opportunity. ఇందాక చెప్పినట్లాగా చీర కట్టడంలో కూడా 2 లక్షలు సంపాదించవచ్చు అంటే దేని నుంచైనా చేయొచ్చు, రైట్? మీరు దాన్ని ఎలా వాడుకుంటారు, లేకపోతే ఎలా దాన్ని చూపిస్తారు అన్న దాని గురించి కూడా. నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను రీసెంట్గా జయప్రకాష్ నారాయణ గారితో. మీకు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు తెలుసా? పాలిటీషియన్, రైట్? ఆయన ముందు ఆయనకి ఏదో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుంటాము, లేకపోతే ఏదో మాట్లాడుంటాం, అయిపోయింది. ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అన్నారనమాట. దాని ముందు మాకు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నాయి, మేము ఇచ్చేసాం వచ్చేసాం బోల్డ్ మాటలు చెప్పాం. ఆయన వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అన్న మాట దేనికి తెలుసా? నేను మధ్యలో మేము డిస్కషన్లో ఒక మాట అన్నాను, దట్ ఇలా మా ఇండిపెండెన్స్ డే నాడు మా ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ మేము సఫాయి కర్మచారీస్ జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్స్తో చేయించాము అన్నాం. అది నార్మల్ మనిషికి మీరు అదే సోషల్ మీడియాలో పెట్టండి, మీకు 10 లైక్స్ కూడా రావు. అది పెద్ద విషయమా అని జనాలు ఫీల్ అవ్వట్లేదు, రైట్? అదే సఫాయి కర్మచారి చేరుతోనో అదే ఒకనొక జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్ చేతనో ఒక ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేశామని చెప్పి ఆయన వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి ఆయన నా పేరు గుర్తుంది ఈరోజు. సో అలా మనం రియలైజ్ అవ్వం దట్ యోర్ గుడ్ బిహేవియర్, యోర్ యాటిట్యూడ్, హౌ డు యూ టర్న్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ద మోస్ట్ డెసిసివ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్?
ఇదే మనకి పేరెంట్సే చెప్తారు, ఇదే మనకి టీచర్సే చెప్తారు. అదే నేను చెప్తున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ హోప్ దట్ సరే మన ఏజే కదా, నిజంగా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే అని చెప్పి మీరు రియలైజ్ అవుతారు. బికాస్ మోర్ ఆర్ లెస్ మనందరిది సేమ్ స్టోరీ. నేను మీలానే ఏడ్చుంటాను ఒక ఎగ్జామ్లో సరిగ్గా రాకపోయినా, లేకపోతే అబ్బా రేపు ఎగ్జామ్ ఏం ప్రిపేర్ అవుతావా నేను పక్కన పెట్టేసి ఉంటాను. నేను కూడా ఈరోజు అబ్బా కాలేజ్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్ళాలని ఏడ్చే ఉంటాను. అబ్బా పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ తిడుతూనే ఉంటానని నేను ఫీల్ అయ్యే ఉంటాను. లేకపోతే ఒక ఆపర్చునిటీ రాలేకపోతే, ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ రాకపోతే నా లైఫే పోయింది అని నేను ఫీల్ అయి ఉంటాను. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సేమ్ ఎమోషన్స్ as all of you and we will experience సేమ్ ఎమోషన్స్ రేపు కూడా, రైట్? అనవసరంగా ఏడ్చుంటాను, అనవసరంగా ఒక యారగెంట్లో ఒక ట్యాంట్రమ్ చూపించుంటాం, అందరం చేస్తాం. ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఏదో ఇంకా మహాత్ములు ఎవరు కాదు, అందరూ ఏదో ఒక టైంలో ఏదో పిచ్చి పని చేసిన వాళ్ళు, అల్లరి పని చేసిన వాళ్ళు, రైట్? ఈ రోజుకి మొన్న నేను ఓన్ స్కూల్కి ఎప్పుడైతే నేను చీఫ్ గెస్ట్ కింద వెళ్ళానో, ద ఫన్నీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ వాజ్, నేను నా స్పీచ్లో చెప్పిన ఒక మాట ఏంటంటే, ఈరోజు ఈ టీచర్లు ఎవరైతే మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు ఎవరైతే నాకు ఆనర్ చేశారో, యాక్చువల్లీ నాకు మ్యాథ్స్లో ఎప్పుడు సరిగ్గా మార్క్స్ రాలేదు జీవితంలో. ఆ మ్యాథ్స్ టీచర్ నన్ను ఎప్పుడు తిట్టేది, అండ్ ఆ మ్యాథ్స్ టీచరే నన్ను లాస్ట్కి నాకు మొమెంటో ఇచ్చి మరీ సత్కారం చేశారు. అండ్ మా క్లాస్ టీచర్ ఎవరైతే నేను బంకులు కొట్టి ఇబ్బంది పెట్టానో అదే టీచర్. ఎందుకంటే ఆ చిలిపి చేష్టలు వీళ్ళకి అర్థమవుతాయి, కానీ ఆ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్కి చిలిపి చేష్టలకి డిఫరెన్సియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు వాళ్ళకే కదా ప్రౌడ్ మూమెంట్. మీలో ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, బాగా ఏదైనా లైఫ్లో అచీవ్ చేశారనుకోండి, మిమ్మల్ని తిట్టిన టీచర్ మీకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళే ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారు, రైట్? సో ఇక్కడ ఎవరు విలన్లు లేరు, ఎవరు హీరోలు లేరు, ఎవరు గ్రేట్ లేరు, ఎవరు విలన్స్ లేరు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్, ఓకే? అండ్ ద మినిట్ యూ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ దాట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ సింపుల్ ఒకానొక జర్నీ, రైట్? నిన్నటి విలన్స్ ఈరోజు మన హీరోస్ అయిపోవచ్చు, రేపటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈరోజు విలన్ అయిపోవచ్చు. మీరందరిలో బ్రేకప్ స్టోరీస్ నాకన్నా ఎక్కువే తెలుసుంటాయి మీకు, రైట్? ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్. అండ్ రీసెంట్గా నాకు జరిగిన ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. మన గవర్నమెంట్ మారింది కదా బాయ్స్, ఇటు వినండి. నేను తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీరు ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తాను, రైట్? సో బేసికలీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారింది కదా, గవర్నమెంట్ మారితే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదో అనుకున్నాను అనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి. తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళి ఆ ప్రాజెక్ట్ మధ్యలో ఆగిపోయింది, ఎందుకంటే మధ్యలో గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ మారిందనమాట. ఆ సెక్రటరీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ దాని డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇతను అన్నాడు, మేడం ఇప్పుడు దేనికి మేడం, ప్యూన్ ఉంటారు కదా, మేడం ఇప్పుడు దేనికి మేడం, మినిస్టర్ మారిపోయారు కదా అంట. సో 2 నెలల్లో ఏ మినిస్టర్కి అయితే వీళ్ళందరూ ఇంకా రాజువయ్య అని పాట పాడుతున్నారు, మీరేమా సీఎం అని మారుతున్నారు, అదే మినిస్టర్కి 2 నెలల తర్వాత ఇంకా కొత్త మినిస్టర్ వచ్చారు వీళ్ళని పట్టుకోండి మీరు అని. మీకు అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీ స్టోరీ. టుడేస్ హీరో ఇస్ టుమారోస్ విలన్ ఇస్ టుడేస్ హీరో. అందరికీ అంతే. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఏ దేశం అయితే వీసా ఇవ్వలేదో అదే దేశం మన హిస్టరీలోనే ఇంత గొప్పగా ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ట్రీట్ చేయకుండా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ట్రీట్ చేస్తూ అదే నరేంద్ర మోదీకి యూఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్టేట్ విజిట్కి ఇన్వైట్ చేసింది. మీకు తెలుసా ఇదే యూఎస్ దేశం మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీకి ఒకప్పుడు వీసా కూడా ఇవ్వలేదు. సో దిశ మారడానికి ఇంత టైం పడుతుంది. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కరేజ్, దట్ కన్విక్షన్, దట్ హార్డ్ వర్క్, దట్ కన్సిస్టెన్సీ. అండ్ ఇందాక చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో, మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, దెన్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉండాలి, రైట్? అండ్ దెన్ ఇంకొక రకంగా చూసుకున్నట్టయితే ఏవేవైతే మనకి ఒకానొక వెదర్ అది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏవైనా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే మనకి సొసైటీలో ఉంటాయో వాటిని రికగ్నైజ్ చేయగలగడం కావచ్చు, ఆర్ లేకపోతే మార్కెటింగ్ అనే ఒకానొక పెద్ద ఏవైతే ఎంబీఏలు చేసేస్తారో ఆ ఎంబీఏలు కూడా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ని కనుక నేర్చుకోకపోతే ఆ ఐఏఎంలో డిగ్రీకైనా వాల్యూ ఉండదు, రైట్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీని కనుక మనం పట్టుకోలేకపోతే. ఈ పాయింట్స్ అనేవి బిజినెస్కి బాగా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఈ పాయింట్స్ మనకి జాబ్కి కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు అంటే నేను ఏదో పెద్ద రిపోర్ట్ చదువుతున్నాను, ఆల్మోస్ట్ మన దేశంలో 50% జనాలకంట అసలు ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ లేవంట. అంటే వాళ్ళు అసలు నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద జాబ్స్ అంట. ఓకే, వెరీ స్కేరీ నంబర్, వెరీ గుడ్. దెన్ దెర్ ఈస్ అన్ అదర్ డేటా విచ్ సేస్ యాజ్ ద పీరియాడిక్ ఫోర్స్ లేబర్ యాక్టివిటీ ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది. వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్ కన్సిస్టెంట్గా చూసినట్టయితే మన దేశంలో ఓన్లీ 40%, ఓన్లీ 40% జనాలకి జాబ్స్ అడుగుతున్నారంట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఒక వైపు ఏమో 50% వాళ్ళేమో ఎవరికైతే జాబ్స్ కావాలో
వాళ్ళు నాట్ ఫిట్ ఇనఫ్ అంట. ఎవరైతే జాబ్స్ అడుగుతున్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ 40 to 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్. అంటే సగానికి సగం పాపులేషన్కి జాబ్ అడగట్లేదంట. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ వేజ్ రేట్లో పనిచేయాలనుకోవట్లేదు, ఇది నా స్థాయి కన్నా చిన్నది అని ఫీల్ అవ్వడం కావచ్చు, లేకపోతే యాక్చువల్లీ మీకు చైల్డ్ లేబర్ అనేది 14 yearsతో ఎండ్ అయిపోతుంది. 15 years నుంచి యూఆర్ లీగలీ అలౌడ్ టు వర్క్. మనం ఎవరు పని చేస్తాం, మనం ఎవరైనా చేయం కదా, ఇంట్లో మనకి డిగ్రీ అయితేనే ఎవరూ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఏవైతే గ్లోరిఫైడ్ ఇష్యూస్ కింద కనిపిస్తాయో, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, మొన్న ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి, రోజుకి 10 సార్లు వినుంటాం ఆ పదం, రైట్? దాని వెనకాలన్న లాజిక్స్ కావచ్చు, దాని వెనకాలన్న పాయింట్స్ కావచ్చు, ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్రేకింగ్ ఇట్ డౌన్, దే ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే కాస్త స్మాల్ కామన్ సెన్స్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఏవేవైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనుకున్నామో, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అనుకున్నామో, లేకపోతే ఏవేవైతే ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి చెప్పుకున్నామో, ఇదే ఇంపార్టెంట్, ఇదే కావాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసింది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఇది నెసెసిటీ. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనుకుంటున్నాం. ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఆఫ్ పీపుల్, మీకు మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ గుర్తుందా? మన్మోహన్ సింగ్ మన దేశంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కింద ఉన్నప్పుడంట, మన దేశంలో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయితే ఒక ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఇంకా అయిపోయింది, మన దేశంలో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి 1991లో, ఇట్ వాజ్ ఎకనామికలీ వెరీ బ్యాడ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో. అఫ్కోర్స్ ఐఎంఎఫ్ ప్రెషర్తో చేసిన, పొలిటికల్ ప్రెషర్తో చేసిన, దేంతో చేసిన, అసలంటూ అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో గవర్నమెంట్ చేసిన 1991 రిఫార్మ్స్ తర్వాత దేశం మారింది. మీలో ఎకానమీ స్టూడెంట్స్ కానీ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఉంటే నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది, కరెక్ట్? నో ఈ పాయింట్ టైంలో యాక్చువల్లీ ఈ హోల్ కండిషన్ని, మన దేశం ఎకనామిక్ కండిషన్ని మార్చిన వ్యక్తుల లిస్ట్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ పేరు వస్తుంది, ఓకే? కానీ అదే మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పుడైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద మన దేశంలో వచ్చారో, ది మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్, హీ వాజ్ ఆల్వేస్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎప్పుడు ఆయన గురించి పప్పెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేవాళ్ళు, లేకపోతే ఈయనకి మాట్లాడడం రాదు అనేవాళ్ళు. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్ ఇస్ బికాస్ హిస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వర్ నాట్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ హిస్ ఎకనామిక్ స్కిల్స్. ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మిగతా ఆయనకున్న టాలెంట్స్ అంత గొప్పగా కాకపోయి ఉండొచ్చు. దాని మూలాన ఏమైందంటే ఆయన ఏం చేశారో చేయలేదో పక్కన పెట్టండి, అసలంటూ అయితే ఈయనకి ఏమీ రాదని చెప్పి ఒక అనవసరమైన పబ్లిక్ ఇంప్రెషన్ అయితే పడిపోయింది, రైట్? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఉండే పవర్ అది. మీకు ఎంత వచ్చో అనేది ఉపయోగం ఏముంది, ఎగ్జామ్స్లో రాయగలిగితే దానికి మళ్ళీ మార్క్స్ వస్తేనే ఉపయోగం ఉంది, కరెక్ట్? ఎన్ని గంటలు చదివితే ఉపయోగం ఏముంది, దానికి రిజల్ట్ కనుక మనకు ఒక విధంగా కనిపించకపోతే, కరెక్ట్? సో ఈవెన్చువలీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ బికమ్ యువర్ కరెన్సీ టు పవర్, సోషల్ పవర్. అది ఇంగ్లీష్ అయినా ఈరోజు ఇంగ్లీష్ ఒక స్కిల్, రైట్? ఇంగ్లీష్ని లాంగ్వేజ్ కింద నమ్మడం ఆపేయండి, అదొక స్కిల్. కొన్ని చోట్ల మీకు లోపల అడుగు పెట్టాలంటేనే సరిగ్గా ఇంగ్లీష్, అది కూడా ఒక సరైన భాష వస్తే కానీ అలో చేయరు. అది రైటా రాంగా, కరెక్టా కాదా, మన దేశాన్ని మార్చాలా, లేకపోతే నాకు నా భాష మీద పట్టుంది, నేను నా మాతృభాష అనుకుంటే, మీలో ఇందాక ఎవరో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చెప్పారు, మనలో చాలామందికి అసలు తెలుగు కూడా సరిగ్గా మాట్లాడడం రాదని మన జనరేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. సో మనం ఏమవుతుంది, అది రావట్లేదు, ఇది రావట్లేదు, అన్ఫార్చునేట్లీ రెండు కాకుండా కింద పడుతున్నాం. సో ఒకానొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి అండర్స్టూడ్, ఒకానొక ఇంపార్టెంట్ లెసన్ టు బి అండర్స్టూడ్ హియర్ ఇస్ దాట్ మనం ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కనుక స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే సమ్హౌ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కొంచెం ఫ్లాప్ అవుతాయి, రైట్? సో ఆ భయాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు, భయం అందరి లోపల ఉంటుంది, రైట్? అది అందరికీ ఉంటుంది. నేను నా బర్త్డేకి నేను చాలా డిసైడ్ అయ్యి ఈ ఇయర్ నేను ఏం చేశానంటే స్కై డైవ్ చేశాను. మీకు ఫ్లైట్ నుంచి దూకేయాలన్నమాట. ఆఫ్కోర్స్ పారాషూట్ ఇస్తాడు తర్వాత, దట్ వాజ్ మై డ్రీమ్, అది చేయాలి అనుకుని వెళ్ళాను అనమాట. సో ఈసారి అది ప్లాన్ చేసి నాకు సర్ప్రైజ్ చేసి అది చేద్దామని వెళ్ళాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా 5 నిమిషాల ముందు నాకు భయం రాదా? భయం వస్తుంది కదా, మనుషులమే కదా. బట్ స్టిల్ ఆ దూకిన తర్వాత వచ్చే హై వేరు కదా. లైఫ్ అంటే ఇంతే, మీరు తెలిసింది భయపడతాం, తెలియకుండానూ భయపడతాము, లేకపోతే భయం అనేది న్యాచురల్ ఇమోషన్, ఓకే? బై నేచర్ నా చుట్టుపక్కల నాకు బాగా తెలిసి నేను చాలా భయస్తురాలని, రైట్? బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దాట్ అండ్ బీ లైక్, లేదు, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్, రైట్? అండ్ అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకు ఒక మ్యాడ్ ప్యాషన్ ఉండాలి.
ఐ వాంట్, అది ఏదైనా కావచ్చు, నేను లైఫ్లో బాగా సంపాదించాలైనా కావచ్చు, నేను బాగా సుఖపడాలైనా కావచ్చు, అందరూ నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాలనైనా కావచ్చు, లేదు నాకు ఈ ఐడియా ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాకు ప్యాషన్, రైట్, దీన్ని మార్చాలి, దీని దగ్గర ఏదో చేయాలి అనేది నేను జెన్యున్గా ఫీల్ అవుతున్నాను, కాబట్టి ఈ మాత్రమేనా అయ్యింది. నిజంగా మీకు ఏమనుకుంటున్నా, రోజు 5ంటికి లేచి క్లాస్ చెప్పి ఆ క్లాస్ 100 మంది అటెండ్ అయినా, 2 అటెండ్ అయినా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మీరంటే ఓ రోజు స్కూల్ రాకపోయినా కాలేజ్ రాకపోయినా పర్లేదు, కానీ టీచర్ అయితే క్లాస్ చెప్పాలి కదా లాస్ట్కి ఎంతమంది వచ్చినా. సో ఇక్కడ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ డిఫికల్ట్, రైట్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిస్టెంట్లీ డూ దట్, అండ్ ఐ బీన్ డూయింగ్ దట్ ఫర్ లాస్ట్ 4-5 years. ఎందుకు చేస్తాం, రిజల్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఎందుకు చేస్తాం, ఏదో తెలియని ప్యాషన్, ఆ ప్యాషన్ ఏదైనా కావచ్చు, రైట్. సో ఇలా పిచ్చి పనులు కూడా నేను చేశాను, మీరు చేస్తారు. సో దాని మూలాన మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇష్యూలు రావాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అగైన్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను కదా. నా అమితాబ్ బచ్చన్ ఎంతమందికి తెలుసు, బాగానే తెలుసులే, వెరీ గుడ్. అమితాబ్ బచ్చన్ గ్రాండ్ డాటర్, ఓకే. మనం ఏమనుకుంటాము, అబ్బో అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ మనవరాలు, ఈ అమ్మాయి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అంట, మనం ఏం మాట్లాడతాం ఏమిటో తెలియని కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. మీకు ఎంత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా ఒకటే ప్లాట్ఫామ్లో తనని మిమ్మల్ని పక్కన పెడితే మనకి తెలియని లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వస్తుందన్నమాట. సో ఈ అమ్మాయి నేను కలిసినప్పుడు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నాం, మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏదో తన ఈవెంట్ ఉండింది. సో షీ వాజ్ ఆమె విజన్ ఏంటి దేశం కోసం చెప్తోంది అనమాట. చెప్పి ఇలా విమెన్ కోసం ఇచ్చేయాలి, ఆమె విమెన్ కోసం బాగా కష్టపడుతుంది అనమాట. సో విమెన్ కోసం అది చేస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత ఇవన్నీ నాకు కూడా తెలుసు కదా, ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నాను కదా, ఇంకా నాకెంతో కాన్ఫిడెన్స్ అని. ఆఫ్టర్ హర్ ఈవెంట్ వాజ్ ఓవర్, నెక్స్ట్ డే సేమ్ లొకేషన్లో నా ఈవెంట్ ఉండిందనమాట. ఐ హ్యాడ్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ మ్యాన్. ఐ వాజ్ లైక్ నేను ముందు అంత ధైర్యంగా చెప్పలేకపోయాను దట్ ఐ విల్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అని. ఆ అమ్మాయి ఏదో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అనిపించింది నాకు ఏం తక్కువ ఉంది, ఆ మాత్రం నేను మాట్లాడగలుగుతాను, ఆ మాత్రం నేను టాలెంటెడ్, ఆ మాత్రం షీఈ్ బ్యూటిఫుల్, షీఈ్ అమేజింగ్ ఇన్ హర్ ఓన్ వే, ఐఎమ్ ఆల్సో అమేజింగ్ ఇన్ మై ఓన్ వే. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ విత్ సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ లాస్ట్కి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నాను, నిజంగా చెప్తున్నాను, ద మోస్ట్ హై అచీవింగ్ పీపుల్, నేను సీఈఓస్ని కలిసాను, బాగా పెద్దవాళ్ళని కలిసాను, దే ఆర్ మచ్ మోర్ వెల్ బిహేవ్డ్ దెన్ ర్యాండమ్గా మీరు కలిసే జనాల కన్నా. వాళ్ళు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నారంటే దేర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ ఇట్. మనం ఏదో సినిమాలో ఏదో లేకపోతే మనం ఏదో యారగెన్స్ నెపోటిజం ఏదేదో మనం అనుకుంటాం, కానీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ వెల్ బిహేవ్డ్. వాళ్ళకి ఆ సంస్కారం లోపల నుంచి వస్తుంది, అండ్ అది వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ వరకు కూడా, లేకపోతే వాళ్ళని కూడా దింపడానికి పెద్ద టైం పట్టదు ఎవరికి ఇక్కడ. అదే హీరో 20 ఏళ్ళు నడవాలి అంటే జనాలు నచ్చాలి, జనాలు నచ్చలేదంటే ఓ సినిమా సరిపోతుంది కెరియర్ ఎండ్ చేయడానికి. ఏదైనా అంతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆ గ్రౌండ్ మీద ఫుట్టింగ్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే పడడం చాలా ఈజీ. మెట్లు ఎక్కడం కష్టం కదా, దిగడం ఎంతసేపు, దిగడం కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి మీ పర్సనాలిటీ మారకూడదు, మీ పర్సనాలిటీ కన్సిస్టెంట్గానే ఉండాలి. ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్, ద మోస్ట్ హై అచీవింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్. వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏదో నేర్చుకోవాలంటుంది, ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో తెలియని తపన ఉంటుంది, దే ఆర్ నెవర్ సాటిస్ఫైడ్. మొన్న నేను ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్, సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా, ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్లిప్ చూశాను, ఏదో సమ్ కామెంటేటర్ చెప్తున్నాడు, టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక బాల్కి ఒక రన్ తీసుకోకపోతే ప్రపంచం ఏమీ మారిపోదు కదా, కరెక్ట్, మీకు ఫాలో అయితే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది. దానికి కూడా డైవ్ చేసి విరాట్ కోహ్లీ సింగిల్ తీసుకున్నాడు. ఈ మ్యాన్కి ఎంత హంగర్ ఉంది అని. ఎవ్రీ రన్ కోసం ఆ మనిషి అంత సక్సెస్ఫుల్ అయిన, డబ్బు కోసం చేయట్లేదు, ఇంక అయిపోయింది, ఇంకెంత డబ్బులు సంపాదిస్తాడు, ఫ్యామిలీ ఉంది, అన్నీ ఉంది. ఆ ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ రీజన్ వై యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. ఆ మ్యాడ్నెస్, ఒక తెలియని, ఇంకా ఆపమన్నా కూడా ఆపని చూడండి, ఎంతమంది తిట్టినా కూడా ఆపని చూడండి. దట్ ఈస్ ఒక తెలియని లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక తెలియని లెవెల్ ఆఫ్ ప్యాషన్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే మీకు ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేది వస్తాయి. నేర్చుకోవాలనుకున్నవాడు ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చుకోవచ్చు. మీరు నేర్చుకుంటున్న టెక్స్ట్ బుక్సే, అదే టెక్స్ట్ బుక్స్ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్తున్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఐటీస్లో కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ఏం మారిపోవట్లే కదా, అదే జేఈ బుక్స్ కావచ్చు, ఏ కాలేజీనే తీసుకోండి ప్రపంచంలో, అక్కడ సబ్జెక్ట్ మారదు. వాళ్ళు ఏదో గొప్పగా చేసేయట్లేదు, వాళ్ళు అదే పనిని గొప్పగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏదో గొప్ప పనిలో లేకపోతే డిఫరెంట్గా ఏమీ చేసేయట్లేదు, అదే పనిని వాళ్ళకి ఇంకా గొప్పగా చేస్తారు, అదే పనిని వాళ్ళు డిఫరెంట్గా చేయగలుగుతారు, అదే పనిని కాస్త తెలివితేటలతో చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే, హ్యావ్ అన్ యాటిట్యూడ్ వేర్ యూ వాక్ ఇన్ టు అ రూమ్ అండ్ బీ లైక్, ఈరోజు నేను ఇక్కడి నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఆ నేర్చుకోవడం అంటే ఏదో పేపర్లు నింపడానికి కాదు. ఓకే, టెక్నికల్. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపులే, మొన్న నేను మీకు వెళ్ళిన ఒక సెషన్కి వాటర్ బాటిల్ స్టోరీ చెప్పా కదా, ఈ అమ్మాయి మేనేజ్మెంట్తో ఎలా కలిసింది.
ఆ స్టోరీ నేను జస్ట్ ఒక 200 ప్లేసెస్ నెక్స్ట్ టైం డిసైడ్ అయిపోయిన ఆ స్టోరీ అందరికీ తెలియాలి అని. బికాజ్ అక్కడ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ లెసన్ ఐవ్ లర్న్. ఈ మధ్యకాలంలో ఏం నేర్చుకున్నావు అంటే ఆనెస్ట్లీ దెర్ హ్యావ్ బీన్ దీస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ద గ్రేటెస్ట్ లెర్నింగ్ లెసన్స్ ఫర్ మీ. జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు జైలు బయట పెట్రోల్ బంప్ ఉంటుంది. ఓకే, చాలామంది ఎవరైతే ఒక 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఖైదీలు ఉంటారు కదా, ఇంకా సర్లే వీళ్ళు ఇంకా పారిపోమన్నా పారిపోరు అనే టైప్లా ఉండే ఏముంటారు వాళ్ళకి, దీని ఏమంటారు సంఖ్యనలు అంటారా, వాట్ ఎవర్, ఎనీ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ సూపర్విజన్ ఆఫీసర్, నో జోకింగ్, గూగుల్ చేసుకోండి, చంచల్ కూడా కావచ్చు, ఎనీ జైలు బయట, పెద్ద జైలు బయట పెట్రోల్ బంప్ ఉందనుకోండి, ఆ పెట్రోల్ బంప్లో మీరు కార్ ఆఫ్ చేసి సపోజ్ పెట్రోల్ నింపుకోవాలనుకోండి, మీకు ఎవరు ఇస్తున్నారు తెలుసా పెట్రోల్? ఖైదీ ఇస్తున్నాడు. ఆ ఖైదీ మళ్ళీ పని చేసుకొని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అలాగా ప్రశాంతంగా ఉంటారంట. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇంకా ఇది ట్రస్ట్ ఇష్యూ కదా, ఇది కదా ట్రస్ట్ ఇక్కడి నుంచి కదా వస్తుంది. యువర్ గ్రేటెస్ట్ లెసన్స్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు, తట్టాలి అంటారు, లేకపోతే రిఫార్మ్ అంటారు. ఇవన్నీ ఫర్ మీ ఇన్ దట్ 2 minutes ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆల్ ద 10th class వరకు చదువుకున్న మోరల్ సైన్స్ అంతా అయిపోయింది. ఏముంది వాళ్ళు అక్కడ అంటే, ఇఫ్ అ ఖైదీ కెన్ ఆల్సో టేక్ అ సెకండ్ ఛాన్స్ ఎట్ లైఫ్, కమ్ అవుట్, పెట్రోల్లో నింపచ్చు అంటే, ఇంకా మనందరికీ అలాంటి లిమిటేషన్స్ అయితే ఏం లేవు కదా, చేయొచ్చు కదా. లైఫ్లో మనం రియలైజ్ అవ్వం హౌ పీపుల్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఆవిడ చీరకి 2 లక్షలు కావచ్చు, ఆ ఖైదీ బయటకు వచ్చి చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే ఒక వాచ్మెన్ కూడా, లేకపోతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా స్టోరీస్ చెప్తారు కదా, చాయ్ వాలా నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని. ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ టాలెంట్, అది వాళ్ళకుంది. సో ఈచ్ ఆఫ్ యూ, ఓకే, మనం కాలేజ్కి వెళ్తాం, ఒక స్కూల్కి వెళ్తాం, దట్ ఈస్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, రైట్. ఈవెన్చువలీ బియాండ్ దట్ మీ పాత్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు మీకు హెల్ప్ చేయరు, ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు. నిజంగా మీకు ఎక్కడి నుంచి హెల్ప్ వస్తుందో కూడా తెలియదు. మీరు హెల్ప్ చేసిన వాడు మీకు మోసం చేయొచ్చు, మీకు ఎవరైతే మోసం చేసాడో వాడు మీకు హెల్ప్ చేయొచ్చు. లైఫ్ యూ నెవర్ నో. కాబట్టి యువర్ పాత్ మీరే వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మలీ నన్ను చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నా జూనియర్ ఒక అమ్మాయి కాల్ చేసి, అక్క నేను కూడా నీలాగే ఆంట్రప్రెనర్ అవుతాను, నేను కూడా ఇంటర్ తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళకుండా నేను కూడా ఇగ్నో కట్టి చేస్తాను అన్న. ఇవన్నీ సరే, ఇదంతా బాగానే ఉంది, కానీ నాకు ఇంకొక సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఉంది. నేను పడే కష్టాలు, ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఐ హ్యావ్ టు వేకప్ అండ్ ఫైండ్ అ జాబ్, రైట్. ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, రీసెంట్ టైమ్స్లో జరిగిందని. అదే 5 ఏళ్ల క్రితం అనుకో, ఎవరైనా పిలుస్తారా నన్ను? పిలవు కదా. కరెంట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి, సరే ఇప్పుడు 5 ఏళ్ల క్రితం నేను ఒక వీడియో చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏదైనా పని చేశాను అనుకోండి, మేడం లేటెస్ట్ ఏ ఉంది మేడం అని అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు వేకప్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఫైండ్ అ న్యూ జాబ్. నిన్న యూ హ్యాడ్ అ గుడ్ డే, దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ టుమారో ఇస్ అ గుడ్ డే. రేపు యూ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ డే, దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ ది అదర్ డే ఆల్సో ఇస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు వేకప్ ఎవ్రీ డే అండ్ బీ లైక్, రేపు నేను ఏం చేయాలి, ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అ జాబ్. అండ్ నేను ఎప్పుడూ కూడా ఆ వేత, లేకపోతే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ రేస్ టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ జాబ్ ఆర్ టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ పాత్, అవ్వదు. కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే అవ్వదు. అండ్ నేను నా లైఫ్లో యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ని బాగా దగ్గరగా చూశాను. వాళ్ళలో ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్, మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్, ద మోస్ట్ 90s వచ్చేసి 100s వచ్చిన వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు రావు. వాళ్ళకి వచ్చిన దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్. ద 90% హూ మేక్ ఇట్ ఆర్ పీపుల్ రోజు చదువుతున్నారు. కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, బిహేవియర్లో మార్పు లేదు. 10 రోజుల్లో మొత్తం పోర్షన్ ఎవరు కంప్లీట్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా 5 గంటలే చదువుతున్నారు. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? A person who is going to do the same work in lesser time గ్రేటా, కన్సిస్టెంట్గా కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టినా రెగ్యులర్గా చేసేవాడి గ్రేటా? రెండో వాడు ఎప్పటికైనా గ్రేట్. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ మనకి చిన్నప్పుడు డిసిప్లిన్ అని ఒక పదం వాడతారు, రైట్. ఫోకస్ అని ఇంకో పదం వాడతారు, లేకపోతే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఆర్ లేకపోతే మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో హెవీ వర్డ్స్ ఉంటాయి, B2B, B2C. ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఫండింగ్, క్యాపిటల్, అది ఇది అని. క్యాపిటల్స్ అంటే మీకు ఫండింగ్ కావాలనుకోండి, ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు, ఇలా నా ఐడియా ఇది ఉంది, సో అండ్ సో ఇది నా బిజినెస్ ప్లాన్ అని వెళ్ళి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుంటారు, వాళ్ళకు షేర్ ఇస్తారు కంపెనీలు. దిస్ ఇస్ హౌ లేమ్యాన్ టర్మ్స్లో, లేకపోతే సింపుల్ భాష, దిస్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. ఐ వెంట్ టు దిస్ ఇన్వెస్టర్. అప్పట్లో ఏదో మనం ఎలా ఉంటుందంటే, వెన్ యూ స్టార్ట్ అవుట్ గ్రౌండ్లో ఉండమమ్మా అసలు. ఇప్పుడు ఏం నేను ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ నేనే అన్న టైప్లో ఫీలింగ్లోనే వెళ్తాం. లేకపోతే అంత ఆ డెల్యూజనల్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఎవరు కూడా ఇంటర్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసేయలేరు, రైట్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉండింది, అది ఒక సెన్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు తర్వాత ఆలోచించుకున్నప్పుడు అసలు నిజంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఈరోజు అంటే బాగానే ఉంది కానీ. సో ఎవరైనా అదే తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ నుంచే ముందుకెళ్ళాలి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెంట్ టు అన్ ఇన్వెస్టర్ ఫర్ అన్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అది ఇది.
హీ టోల్డ్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ అని అది ఇది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఫస్ట్ నేను చాలా రిజెక్షన్ హర్ట్. మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మన దాంట్లో లూప్ హోల్స్ చూడం. ఐఎమ్ రిజెక్టెడ్, ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఐ హవ్ నెవర్ బీన్ రిజెక్టెడ్. I was always the star in the school. I was always the Miss Popular and this and that. And then rejection start అయినప్పుడు ఇదేంటి అసలు ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కడ బతికాము, this is different, and you start crying and ఇంట్లో tantrums చూపిస్తా. We've all done that. I've done that. Everybody has done that. But you have to wake up each day and be like, ఎందుకు నాలో తప్పు ఉంది, ఎందుకు నాలో. నా క్లాసెస్ నేను రెగ్యులర్గా 4 years నుంచి లిటరలీ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఉంటాయి నా క్లాసెస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మరీ నాకు ఒంట్లో బాగుండకపోతే తప్ప ఎవ్రీబడి ఈజ్ విట్నెస్, క్లాసులు ఆపను నేను. బట్ స్టిల్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్ నా స్టూడెంట్స్ కానీ మా టీమ్ని కానీ అడుగుతాను, ఈరోజు క్లాస్ బాగా అయిందా, బాగా జరిగిందా ఈరోజు క్లాస్ అని. అయితే తిని అంటుంది, ఇంకా ఎవ్రీడే చెప్తావు కదా, ఇంకెందుకు అడుగుతున్నావు, దేనికి కావాలి, యూఆర్ డూయింగ్ వెల్ అంటే, లేదు రెపిటేటివ్ అయిందా, నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అయ్యిందా, కొత్తగా ఏమైనా చెప్పాలా, స్టూడెంట్స్కి ఎక్కుతుందంటే నువ్వు డోంట్ వరీ బాగా వెళ్తుంది, లేకపోతే మనకి 4 ఏళ్ళు సస్టైన్ అవ్వలేం కదా అంటుంది. లేదు మళ్ళీ అడుగుని. ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండకపోతే యూ కెన్ నాట్ సస్టైన్. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు వేకప్ అండ్ బీ లైక్, ఈ పని నేను చేస్తున్నానంటే నాకన్నా బెటర్గా ఈ పని ఎవరు చేయలేనంత గొప్పగా నేను నిరూపించుకోవాలి. రైట్, ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే దాన్ని గోల్డెన్గా చూపించుకోవాలి. ఇనీషియలీ ఇందాక నేను స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగినది ఏంటంటే నాతో, ఇప్పుడు నేను టీచింగ్ చేస్తాను అంటే నా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఐడియా ఏంటంటే టీచింగ్ అన్నాను. టీచింగ్ అనుకున్నప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్క ట్యూషన్స్ చెప్తావా, దాని కొత్త ఐడియా ప్రతి ఒక్కరికి. అలా అందరూ అనడం వల్లనే నాకు ఆ థాట్ వచ్చింది, ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ డిఫరెన్షియేటర్. కరెక్టే కదా, అందరూ ట్యూషన్స్ చెప్తున్నారు కదా, మరి హౌ డు ఐ డిఫరెన్షియేట్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇండియాలో, అది అందరూ అక్నాలెడ్జ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. అది వెదర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కాలేజెస్ కావచ్చు, ఎవ్రీబడి హెస్ రియలైజ్డ్ దట్ చెప్తున్న చదువు క్లాస్ రూమ్లో సరిపోవట్లేదు, అది జాబ్ కింద రిజల్ట్ అవ్వట్లేదు, అది ఇన్నోవేషన్ కింద రిజల్ట్ అవ్వలేదు, అది ఒక ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కింద రిజల్ట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అనేది అందరి లోపల స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ రియలైజ్ టైమింగ్ బాగుంది అనుకున్నాం. బికాజ్ మీ ఐడియా ఎంత గొప్పగా ఉపయోగం లేదు, దానికి మార్కెట్ కనుక లేకపోతే, దానికి కనుక 100 మంది కూడా అదే నమ్మాలి అది ప్రాబ్లం ఉందని. లేకపోతే మీరు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి వెళ్తారు. మనం ఏమైనా పాలిటీషియన్స్ క్రియేట్ చేసి చూపించి మళ్ళీ దాన్ని సాల్వ్ చేసి, రైట్, దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఫిల్మ్ స్టోరీ. యూ హ్యావ్ టు find a problem that is genuine and real, right? And that is how you go about, and that is how you start finding a problem, and that is how you start working on it, right? Then అలా ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో అందరూ అనడం వల్ల ట్యూషన్స్ అని, అప్పుడే కదా నాకు ఆ థాట్ వచ్చింది, లేదు ఐ హ్యావ్ టు బి ఎ డిఫరెన్షియేటర్. అలా ఒక ఇన్సల్ట్ నుంచే కావచ్చు, అందరూ అంటే ఇన్సల్ట్ కూడా కాదబ్బా, వాళ్ళు ఏదో అనాలని అనరు, నోటికి వచ్చింది అనేసారు అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా తిట్టారు లేకపోతే ఇన్సల్ట్ చేశారు రోడ్డు మీద, ఏదైనా సోషల్ మీడియా కామెంట్, అది గుర్తు కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు మీరు గుర్తుంచుకుంటారు తప్ప, వాళ్ళకి 5 నిమిషాలు కొత్తోడు దొరుకుతాడు, వాళ్ళ మీద కామెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. మీరు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తారు, ఎంతమంది కామెంట్ చేయరు, అరే వీళ్ళు నగలు తక్కువ వేసుకున్నారేమో చూడు, ఏంటి అయ్యో మేకప్ వేసుకోలేదు, అమ్మో మేకప్ ఎక్కువ వేసేసుకుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళని చేసే పనులే ఇవి, రైట్? ఆ తెలియని ఫూలిష్నెస్లో మనం ఆ మూమెంట్లో బతికేస్తున్నాం కదా. నిజంగా ఎవరైనా రోజు క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకుని ఈరోజు నేను ఇంత గొప్పగా ఉండాలి అని ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ హ్యూమన్ నేచర్ టు బీ ప్రాబ్లమ్సమ్. హ్యూమన్ నేచర్లో ఉంది తప్పులు చేయడం, కానీ యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ దెమ్. ఆ కరెక్షన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతమంది ట్రోలర్స్ ఉంటే ఉపయోగం ఏంటి? వాళ్ళ మొహాలకి ఫేస్ కూడా లేదు, నేమ్ కూడా లేదు. ఎంత ట్రోల్ అయితే ఉపయోగం ఏముంది? లాస్ట్కి మీరు అదే యాక్టర్స్ సినిమాలో చూడాల్సి వస్తుంది, రైట్? పాయింట్ ఏంటంటే ఈవెన్చువలీ ఒక మాట అనడం కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఏదో ఒక కామెంట్ వేసేయడం కావచ్చు, లేదా అది అందరూ చేసే పని, దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, చాలామంది మనం ఏం రియలైజ్ అవుతాం అంటే, అబ్బో వీళ్ళు చెప్పారు, మనం మైండ్లో థాట్స్ మారిపోతాయి. నా ఫ్రెండ్ ఏదో చెప్పింది, మా పేరెంట్స్ ఏదో చెప్పారు, అందరూ వాళ్ళ జాబ్ అది చెప్పడం. చెప్పకుండా మీరు కన్సల్టేషన్ లేకుండా ముందు వెళ్ళామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. సో కన్సల్టేషన్ ఇస్ ఫైన్, అండ్ అందరూ చెప్పేది చెప్తారు. లాస్ట్కి ఏది డిస్కౌంట్ చేసుకోవాలి, ఏది అకౌంట్ చేసుకోవాలి, ఏది కలుపుకొని ఏది మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ముందుకెళ్ళాలి అనేది మీ మీద ఉంది. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పాత్. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. దెర్ ఇస్ నో బ్రేకర్, దెర్ ఇస్ నో మేకర్, దెర్ ఇస్ నో గాడ్ ఫాదర్, దెర్ ఇస్ నథింగ్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ పాత్. అండ్ అది ఎక్కడి నుంచైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనకి చేసుకోవాలని రోజు ఆ తపన ఉండాలి, ఆ మ్యాడ్నెస్ ఉండాలి, దట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ and I have to get to my dreams, I have to do what I want to do, right? అది ఏదైనా కావచ్చు అబ్బా. చిన్నప్పుడు మీరు వెళ్తున్నప్పుడు అలా వైకుంఠపురంలో అని ఇల్లేనా కావచ్చు, ఎనీథింగ్ దట్ గివ్స్ యూ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ గుడ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు గో ఫార్వర్డ్. ఎనీథింగ్ దట్ గివ్స్ యూ.
మన క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేయమని కాదు, నార్మల్గా ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ లాజికల్ అండ్ సేన్, మీకు ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందో లైఫ్లో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు డూ అన్నమాట, రైట్? సో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ గురించి నన్ను క్లాసెస్ ఇవ్వమన్నప్పుడు యూజువలీ నేను అటెండ్ అయిన ఈవెంట్స్ అయినా కావచ్చు, నాకు చెప్పిన ఈవెంట్స్ అయినా కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడతారు కదా, ఆ పెద్ద పెద్ద పదాలు వెనకాల వాళ్ళ ఐడియా లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దాట్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మాకు మాత్రమే తెలుసు, మేము డిస్కవర్ చేసాము అని. పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తప్పు కాదు, వాళ్ళు మాత్రమే డిస్కవర్ చేశారు. వాళ్ళు ఎందుకు డిస్కవర్ చేశారంటే వాళ్ళకి మాత్రమే తట్టింది కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ కీపింగ్ యువర్ మైండ్ ఓపెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ పాసిబిలిటీస్ అరౌండ్ యూ. మనలో ఎంతోమందికి రోడ్డు మీద వెళ్తున్న డైరెక్షన్లో కూడా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ కూడా తెలియదు. ఇందాక నేను ఎవరో ఇదే కాలేజ్లో అడుగుతున్నప్పుడు మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడే చదివారా అంటే అవునా అని అడిగారు. సో మీరు చదువుతున్న కాలేజ్లోనే మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ చదివారని చాలామంది తెలియకపోవచ్చు, మీకు తెలుసు మీ క్లాస్మేట్స్ కూడా చాలామంది తెలియకపోవచ్చు. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ అ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ కదా. తెలియాలి కదా, కామన్ సెన్స్, అప్పుడే కదా ఆపర్చునిటీ వాడుకోగలుగుతాం. నిజంగా రేపు పొద్దున మీకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది అనుకోండి, సార్ మీరు నేను ఒకటే కాలేజ్ అని చెప్పుకోవడానికి బాగుంది కదా, అట్లీస్ట్ అందుకనే తెలుసుకోవాలి కదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు, కానీ ఒక అలర్ట్నెస్ ఉండాలి, తెలుసుకోవాలని ఒక తపన ఉండాలి. ఈవెన్చువలీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్స్. ఐ కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్, ఎందుకంటే నాకు అలా చెప్పారు కాబట్టో తెలియదు, లేకపోతే నేను అలా విన్నాను కాబట్టో తెలియదు, కానీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కావచ్చు, సక్సెస్ని కావచ్చు బాగా గ్లోరిఫైడ్గా అన్అచీవబుల్ టర్మ్స్లో చెప్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అట్ ఆల్. నా ప్లాట్ఫామ్లోనే బాగా లో అంటే ఇంకా వెరీ వెరీ మూల గ్రామాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు, ఆస్ట్రేలియా నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నేను ఈ 2 సంవత్సరాలు చెప్పిన క్లాసెస్లో సెలబ్రిటీ పిల్లలకి కూడా నేను క్లాసెస్ చెప్పాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక చోట వెరీ వెరీ డౌన్ ట్రాడెన్ కమ్యూనిటీస్, ఇంకా ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్. అమేఠీ స్టోరీస్ విన్నాను నేను ఫర్ అప్ టు 5 years బ్యాక్ వరకు కూడా. అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న ఈ ప్లేస్లో కనీసం వాష్రూమ్స్ కూడా లేవంట, ఏది లేదంట, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదంట. ఎక్కడో మనకు పక్కన పెట్టండి, ఎలక్షన్కి క్యాంపెయిన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ లేదంట. సో దాట్ ఈజ్ ఆల్సో అ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ లివింగ్. ఓకే, వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్లాట్ఫామ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఒకానొక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నార్మలీ మీకు స్టార్టప్స్ ఇది వినే ఉంటారు, ఫ్యాన్సీ వర్డ్ స్టార్టప్, దెన్ ఇంక్యుబేషన్, దెన్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ ఏవైతే మేము రోజు మాట్లాడే భాషలో ఈ మా సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ విచ్ ఇస్ ది ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వరల్డ్లో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటారు అన్నమాట. ఈవెన్చువలీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ బిజినెస్ ప్లాన్. ఓకే, ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఐడియా బాగుంది, ఐ హ్యావ్ కెపాసిటీ, గివ్ మీ మనీ, సింపుల్ లాజిక్. ఇంటికి వెళ్ళి నాన్నకి చెప్పి ఒక మార్క్స్ చూపించి ఎలా అయితే కాలేజ్కి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం, సేమ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఈ ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు యూ మేక్ అ బిజినెస్ ప్లాన్. ఓకే, ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి, 4 హెడ్డింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, హౌ ఆర్ యూ సాల్వింగ్ దట్ ప్రాబ్లం, అంటే నీ సొల్యూషన్ ఏంటి ఆ ప్రాబ్లంకి. దెన్ థర్డ్ వచ్చేసి మీ ప్లాన్ ఏంటి, అంటే మీరు ఏ రకంగా, అంటే ఇప్పుడు ఛానల్స్ ఏంటి, మార్కెట్ ఎంత సైజ్ ఉంది, లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ దోస్ క్వశ్చన్స్, రైట్. మీరు D2C డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమర్స్కి అమ్ముతారా, బిజినెస్ టు బిజినెస్ చేస్తారు, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడ్, అంటే ఏ రకంగా చేస్తున్నారు, రైట్, అంటే ఏ పెన్ను వాడుతున్నారు అని సింపుల్గా, రైట్. లాస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్, రెవెన్యూ, మార్కెట్ ఎంత ఉంది, ఎంత వస్తుంది అవన్నీ. సో తిరిగి నేను మీకు ఇంత డిస్కషన్లో వచ్చిన లాస్ట్లో అదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కదా వాళ్ళు అడుగుతుంది. ప్రాబ్లం లేదనుకోండి మార్కెట్లో, ఆ ఇన్వెస్టర్ అక్కడ కూర్చుంటే ఇన్వెస్టర్ కూడా డబ్బులు ఇవ్వడు. యూనో వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి తెలుసా, లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మార్కెట్ ఉంది సరే ఓకే, ఆ ఆంటర్ప్రినర్కి దమ్ము లేదనుకోండి వాళ్ళు ఇవ్వరు. షార్క్ ట్యాంక్ అనేది ఒక వెరీ వెరీ బిగ్, మీరు యూట్యూబ్ చేసి చూడొచ్చు, ఇట్స్ అ ఇన్వెస్టర్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, వెరీ పాపులర్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాపులర్, మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాల్సిన ఒకనొక ప్లాట్ఫామ్ అది. అక్కడ ఒక ఆంటర్ప్రినర్, నాకు ఐడియా నచ్చింది నిజంగా, వన్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్స్లో ఐడియా నచ్చింది, మార్కెట్ కూడా ఉంది, ఇది సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవుతుంది, కానీ నేను డబ్బులు ఇవ్వను అంటాడు. ఎందుకంటే వీడు అసలు ఆంటర్ప్రినరే కాదు, ధైర్యమే లేదు, లేకపోతే పక్కవాడు కొనేసుకుంటాను నీ దాంట్లో 50-70% స్టేక్ అంటే ఎవరైనా ఇస్తారా 70% స్టేక్. ఓకే, ఇంకా మీ ఓనర్షిప్ ఏముంది ఇక్కడ. ఈరోజు వీడు నా పక్కనున్న వాడికి 70% స్టేక్ అమ్మేస్తున్నాడు, రేపు మొత్తం కంపెనీ ఇంకోటికి అమ్మేస్తాడు. సో కంపెనీ ఎంత బాగుంటే నేను ఏం చేసుకోవాలి, ఆంటర్ప్రినర్కి దమ్ము కనుక లేకపోతే. సో అలా చూసుకున్నప్పుడు ఏంటి, ఆ లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేసింగ్ దేర్ బెట్ ఆన్ యూ. నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉంది దట్ యూ విల్ డూ సంథింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ మై ఓన్ స్టోరీ. జెప్టో ఎంతమంది వాడుతున్నారు,
జెప్టో వాడట్లే ఎవరు? జెప్టో ఇస్ బేసికలీ మీ స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ వాడుతున్నారా? సేమ్ కాన్సెప్ట్. జెప్టో ఇస్ ఆల్సో వెరీ పాపులర్, అందరూ వాడాలి ఇప్పటికీ. ఓకే, జెప్టో ఫౌండర్ స్టోరీ అండ్ మై స్టోరీ ఇస్ వెరీ సిమిలర్. సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్, సేమ్ స్టోరీ, సేమ్ నేను అప్లై చేసిన సంవత్సరమే తను కూడా స్టాన్ఫర్డ్కి అప్లై చేశాడు. ఫర్ మీ, వెన్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ మీ అండ్ టెల్ మీ దట్ యుర్ సక్సెస్ఫుల్, ఐ లుక్ ఎట్ దిస్ గై హూస్ ఈక్వలీ, మేబీ నాకన్నా 9 months పెద్ద అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. ఓకే, వీళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు, ఓకే, వీళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు జెప్టోని ఫౌండ్ చేసి టుడే దట్స్ $1 billion కంపెనీ. ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ నాట్ అరైవ్డ్ ఎట్. అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ $1 billion కాదు, వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్న ఒకనొక ఇన్కమ్ లెవెల్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్న ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు, ద సైజ్ ఆఫ్ దేర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు. ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ ఐమ్ లైక్ సేమ్ స్టోరీ, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ మీ? ఓకే, దే కమ్ ఫ్రమ్ ముంబై, కమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంత తక్కువ, సేమ్ స్టోరీ కదా. ఓకే, మేబీ దే హ్యాడ్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ దెన్ మీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అయితే లేటర్ ఆన్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు రియలైజ్డ్ దాట్ ఈ ఐడియా ఏదైతే వీళ్ళు నాతో పాటు స్టార్ట్ చేశారో, వీళ్ళకి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి 16-17 years నుంచి వేరియస్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. వై కాంబినేటర్ అని చెప్పి ఇలా కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి నేర్చుకుని బయటకు వచ్చి, అండ్ దెన్ అలాగ వాళ్ళకి దే హ్యాడ్ దట్ జస్ట్ ఇన్ దెమ్ 16-17 years నుంచే. కాబట్టి ఈవెన్చువలీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది 19 years కైనా, తర్వాత అయినా 18 years కైనా, 17 years కైనా, వాట్ ఎవర్, వెన్ ఎవర్ దే స్టార్టెడ్, ఈవెన్చువలీ వాళ్ళకి ఆ స్పిరిట్ ఉండింది. మేబీ ఏం చేయాలో తెలీదు, ఎలా చేయాలో తెలీదు, అది ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫిగర్ దట్ అవుట్, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక కోరిక ఉండింది గట్టిగా. అండ్ వాళ్ళ స్టోరీ కూడా సేమ్ జెప్టో స్టోరీ. లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉండిపోయాము, కిరాణాలు తీసుకురావడం కష్టం అవుతుంది, అసలు కిరాణాలు రాకపోతే ఇంట్లో ఎలా ఉంటాము. దే స్టార్టెడ్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ 10 minutes డెలివరీ. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేశారంటే, ఒక షాప్ నుంచి ఇంటికి మీకు కావాల్సిన కిరాణా ఫోన్లో తెప్పించుకునేలాగా జెప్టో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ స్విగ్గీ లాంటి పెద్ద మార్కెట్లో ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అది ఆబ్వియస్లీ యాడ్ చేసేస్తారు, కరెక్ట్? అలాగా ఈవెన్చువలీ వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, వాళ్ళకు కూడా నెసెసిటీ నుంచే వచ్చింది. ఆల్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటే చిన్నప్పుడు 5th class ఎస్సేలో రాయమంటారు, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ పాయింట్స్ దట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? దట్ ఈవెన్చువలీ మీకన్నా గొప్పగా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు లైఫ్లో, మనకన్నా తక్కువ కూడా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు లైఫ్లో. కాబట్టి ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కావచ్చు, కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు, దానివల్ల మనమే మునుగుతాం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ సంబడి అబవ్ యూ అండ్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దెమ్, మనకన్నా తక్కువ వాడిని వీళ్ళు లాగలరా అనే ఉండగలిగితే ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఆల్సో బికమ్ అ సక్సెస్ స్టోరీ, రైట్? సో టు సమ్ ఇట్ అప్, సేమ్ వర్డ్స్ ఏవైతే మనం చెప్పుకుంటామో, కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పారమౌంట్ స్టోరీ, ఓకే? అండ్ నేను కంక్లూడ్ చేసే ముందు నాకు తెలిసి ఇలాంటి సౌండ్స్ వచ్చాయి కదా దీని నుంచి, మీలో ఎవరైనా పడుకుంటే లేపడానికి అనుకుంటా, నాకు తెలియకుండా నా సౌండ్స్ వచ్చాయి, రైట్? సో అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ, ఎందుకంటే స్పెషలీ వెన్ యూర్ స్టార్టింగ్ అవుట్ కదా, వెన్ యూర్ యాజ్ యంగ్ యాజ్ మీ, పీపుల్ డోంట్ ట్రస్ట్ యూ, ఓకే? ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఒక చిన్న అమ్మాయిని నమ్మాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంతో అమౌంట్ ఆఫ్ గొప్పతనం లోపల నుంచి రావాలి, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఈగో ఉండకూడదు, లేకపోతే ఈ చిన్న అమ్మాయి మనకి ఏం చెప్తుంది అన్న యాటిట్యూడ్తో వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, రైట్? అలా నేను మార్కెట్లో రోజు 100 మందిని కలుస్తాను, చిన్నపిల్ల అని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ టు ద కాలేజ్. మీ కాలేజ్ ఇంత పాపులర్ అని చెప్పి వస్తున్నప్పుడే రియలైజ్ అయ్యాను నేను, నాకు కూడా తెలియలేదు మీ కాలేజ్ ఇంత పాపులర్ అని. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, నెక్స్ట్ టైం ఐ హోప్ మీరు ఇటువైపు ఉంటారు, మేము అటువైపు ఉంటాం, రైట్? ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళు నాకు మొహాలు గుర్తుంటాయి. సో రేపు పొద్దున నేను ఏమైనా మీకు హెల్ప్ చేయాలంటే, నాకు ఆ మొహాలు గుర్తుండాలంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి. అలానే మీరు మీ ఆపర్చునిటీస్ వాడుకోగలగాలి. అలా అని చెప్పి పిచ్చి క్వశ్చన్లు అడగండి, నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yes sir, please. Yes sir. I'll be asking on their behalf. Okay, sure sir. Let me know Yes sir. the strengths of myself so that I can start working. How sweet is that? First of all, I think Let me know the strengths of myself so that I can start working on that for a future, good future. So that is your question to the learner. so you're asking me to tell them how to identify their strength, right? How to identify your strength. అంటే మనకి ఏం వచ్చు అని తెలుసుకోవడం, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ అ సైకాలజీ లెసన్, నేను సైకాలజీ ఇగ్నో నుంచే చేశాను, రైట్? సో దోస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే చెప్తున్నాను, ఓకే? సో అ లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యు ఆర్ న్యాచురలీ గ్రావిటేటెడ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ దట్ యూర్ ఆల్రెడీ గుడ్ అట్. అంటే అర్థం ఏంటి?
మీకు యూజువలీ నచ్చేవి ఏవైతే ఉంటాయి లైఫ్లో అవి యూజువలీ యూర్ గుడ్ ఎట్ దెమ్. సపోజ్ మీరు ఎందుకు కామర్స్ వెళ్తారు సైన్స్ కాకుండా? సైన్స్ అంటే ఇష్టం లేక, సైన్స్ రాదు కాబట్టి. సో యూజువలీ సమ్టైమ్స్ లేకపోతే సమ్టైమ్స్ నిజంగా సైన్స్ వచ్చినా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. సో ఈ రెండు ఆర్ మ్యూచువలీ ఇంక్లూజివ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, యూ లైక్ సంథింగ్ అండ్ యూర్ గుడ్ ఎట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ కాంబినేషన్. ఓకే, ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సపోజ్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు, రైట్? యూజువలీ దే వర్ ద పీపుల్ ఇన్ దేర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ హూ వర్ ద ఫన్నీయెస్ట్ పీపుల్, ఆర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా ఒక చిన్న జోక్ వేస్తే క్లాప్స్ ఎక్కువ వచ్చేవి, సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. Correct? There were already people who had that. Same way when I was in school, the people used to come to me with a lot of doubts. Right? Idella cheyali, adella cheyali. And I used to be in the prefectorial board and everybody used to come to you. And I realized that I'm good at this. So if you realize what you are good at, that automatically will be in connection with something that you are already liking. మీకు ఏమి ఇష్టమో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఆ దాంట్లో ఎంతో కొంత మ్యాచ్ అవుతుంది. అన్లెస్ అంటే మీకు ఇష్టమైనది, ఇప్పుడు గాల్లో మేడలు కట్టడం అంటారు తెలుసా మీకు? అంటే ఇంకా వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను మూన్లోకి వెళ్ళిపోతా అంటే అవ్వదు. ఫస్ట్ దానికోసం పిఎస్ఎల్వి తయారు చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకోటిదో తయారు చేసుకోవాలి. అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత పేలోడ్ తయారు చేస్తే అప్పుడు పైన చంద్రయాన్ వెళ్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ హై ఆల్సో, యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ వెపన్స్ రెడీ. సో లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ కూడా ఒకటి వచ్చేసి ఇంకా గాల్లో, అంటే డ్రీమ్స్ ఇవి, దీస్ ఆర్ డ్రీమ్స్ కూడా ఫ్యాంటసీస్, తీరుతాయి కూడా లేవో తెలియదు, అలాంటివి రాసుకుంటాం. బట్ దోస్ ఓన్లీ షుడ్ బి లైక్ 4-5 థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బాగా రియాలిటీలో బతకండి. ద గ్రేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ స్కిల్ దట్ ఐ హ్యావ్, ద గ్రేటెస్ట్ లెసన్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇస్ దట్ రియలిజం అండ్ ప్రాగ్మాటిజం ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు హ్యావ్. ప్రాగ్మాటిజం అంటే ఏంటి తెలుసా? టు బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ దీన్ని ఇలా సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి, దాన్ని రియలిస్టిక్గా, అంటే ఐడియలిస్టిక్గా కాకుండా ప్రాక్టికలీ ఇదే పాసిబుల్ అనే ఒకనొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఉండడం, రైట్? అది ఉండాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మీకు ఏమి ఇష్టం, మీకు ఏ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీకు ఏది కుదురుతుంది అని ఒక పేపర్లో కనుక రాసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్లీ మీరే మీ స్ట్రెంగ్స్ డిస్కవర్ చేస్తారు, రైట్? సమ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ టాకింగ్ టు అదర్ పీపుల్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ స్పోర్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ కూడా ఐ హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్, తను హీ వాజ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆల్ హిస్ లైఫ్, బట్ మరి విరాట్ కోహ్లీ అంత అయ్యేంత కూడా కాదు. సో తను అదే పొటెన్షియల్ని వాడుకొని, అదే కాన్సెప్ట్ని వాడుకొని ఆన్లైన్లో మీరు ఎలా అయితే మనకి ఆన్లైన్లో మనం స్విగ్గీలో వెతుక్కుంటామో ఒకనొక సమ్ రెస్టారెంట్ని, అలాగే ఆన్లైన్లో కోచ్ని వెతుక్కునే కాన్సెప్ట్ని తయారు చేశారు. ఇది కూడా పెద్ద ఏమీ బ్రిలియంట్ కాదు. ఆల్రెడీ అర్బన్ క్లాబ్ ఉంది, ఇలాంటి కాన్సెప్టే. స్విగ్గీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఊబర్ అదే కాన్సెప్ట్. ఏంటి, ఒక యాప్లో మనం వెతుక్కుని పిలుస్తున్నాం, రైట్? సో a lot of the times if you know what is your strength, okay, and relevant opportunities కనుక మనం తెలుసుకున్నట్టయితే అది యూజువలీ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఒకటి మనకి ఒక గ్యారంటీడ్ సక్సెస్ ఉంటుంది, వేర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లైక్. మీ లైక్నెస్ ఆ ప్యాషన్ నుంచే వస్తుంది. సో రైట్ డౌన్ వాట్ యూ లైక్, రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, ఆటోమేటిక్లీ మీ స్ట్రెంగ్స్ మీకే ఐడెంటిఫై అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ దట్ దే కమ్ ఫ్రమ్ అ గుడ్ కాలేజ్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్. సమ్ అదర్ పీపుల్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ దట్ వాళ్ళకి కామన్ మ్యాన్ స్టోరీ చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? అది కూడా స్ట్రెంగ్తే కదా, టు బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ స్టోరీ. వై ఆర్ యూ ట్రోలింగ్ ఆల్ దీస్ సెకండ్ జనరేషన్ యాక్టర్స్ని? అలాగే కామన్ మ్యాన్ స్టోరీ లేదనే కదా, ఆ స్ట్రగుల్ లేదనే కదా. ఎవ్రీథింగ్ మీరు వాడుకోగలిగితే ప్రతిదీ మీ స్ట్రెంగ్తే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిగరింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, ఫిగర్ అవుట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ. మీకు ఏ ఆపర్చునిటీస్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి, వాటిని నేను ఎలా వాడుకోగలుగుతాను, దట్ ఈస్ హౌ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ స్టార్ట్, రైట్? ఫ్యామిలీ టు మీ అండ్ హౌ యూ ట్రీట్ యువర్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లిటరలీ ఈరోజు ఇక్కడ రావాలన్నా ఏమైనా చేయాలన్నా I have to thank everything. And then ఇంట్లో కూడా ఉన్నారు, all of them are very very important to me. So entrepreneurship ఇంకొక లెసన్ ఏంటంటే how you treat your team, that is important. Well, staff అనకండి, the team members, you can't do anything without them.